Now this is I think fourth or fifth session of assembler, and so far we have seen the how assembler internally works. We have seen one pass assembler. We have seen two pass assembler yesterday. Exactly, its internal working, and continuously every day I'm asking you to write steps, modify it, and that's why I'm suggesting you to write in the Microsoft Word or any product of Word where you can edit that document so that you can insert steps, you can modify steps, you can delete unwanted steps. It's very easy instead of writing on paper. All right. So what I'll do right now is I'll just show you how that assignment should work. Okay, because it's a tough assignment. ज्यांना सिम्युलेटरचीच भीती वाटली आहे, ज्यांना सिम्युलेटर जमलेला नाहीये. सो सिम्युलेटर अकॉर्डिंग टू मी इज लाईक अ पर्वती अँड असेंबल इज लाईक अ सिंहगड. ज्यांना पर्वतीला ज्यांना पर्वत चढायला जमत नाही ते दम द्यायला लागतो, त्यांनी सिंहगडला येऊच नाही. हा सिम्पल त्यातला पॉईंट आहे. तर ज्यांनी सिम्युलेटर केलाय, ज्यांना लाईन एडिटर जमलाय, त्यांनीच पुढे असेंबलीचा विचार करावा. त्यामुळे जनरली मी A+ ग्रुप आणि A ग्रुपकडनं असेंबलीची अपेक्षा करतोय. म्हणजे रफली वाटतं आपल्याकडे 10 लोक मला वाटतं आहेत ती. बाकीच्या लोकांनी असेंबलर कसा करायचा मला लॅब फॅकल्टी लाईव्ह कोडिंग करून दाखवतील. आणि स्लिप्स बघा तुम्ही. सी ग्रुपच्या मुलांनी फक्त स्लिप्स तरी प्रिपेअर करा, आणि झेड ग्रुपच्या मुलांनी फक्त पास व्हा. दॅट इज इनफ दिस इयर. तुमच्या आईवडिलांनी जेवढ्या तुमच्याकडनं अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करा प्लीज. तर आय विल शो यू हाऊ असेंबलर प्रोग्राम शुड वर्क. So I'm sharing my screen. So I received some files from some A group students or A+ group students. I'll go through the steps afterwards. I'll first show you the code. Anyways, I'm not going to explain the code. It's not required right now. I'm just going to show you how it executes. So when you execute assembler, what should ask user is a source code file name. Okay, not target code file name. It should be source code file name. So I have already created here source code file name. Before your lecture, I was just testing them. So I have here my demo program sitting here. So there are the add.asm. This is the file I have. So look at this file. So what is the program here? Read number 1, read number 2, move our A register number 1. Number 1 आपण A register move केला. Add A register number 2, number 2 त्याला add केला. Move A register number 3, answer आपण number 3 मध्ये store केलं आणि print NO3. So it's basically addition of two numbers program. And then after stop, see there are blank lines just to separate logic. Remember, for blank lines there is no machine code generated. Huh? Blank lines are only for indentation purpose. So we are not going to generate any machine code for them. So variables used here is NO1 DS1, NO2 DS1, NO3 DS1, and end of program. Capital S, small letter doesn't really matter. Okay? This is what is my program. Now when I run this program, we're asking user the file name. So file name is add.asm. If there is no file, अशा माझी file नसेल तर there will be error. So you have to first create your own file. And this file, who will create the file? User will create the file, not the programmer. Programmer is going to write only assembler. So add.asm is our source code file name. आता काय आपल्याला जी फाईल जी ट्रान्सलेट करायची आहे त्या टार्गेट कोडच्या फाईलचं नाव काय पाहिजे. इफ यू वॉन्ट यू कॅन चूज सम टार्गेट कोड फाईल नेम ॲज अ डिफॉल्ट नेम. फॉर एक्झाम्पल जसं सी मध्ये असतं, इन लिनक्स बाय डिफॉल्ट फाईल नेम इज a.out. In Turbo C, what it does is, what is your source code file name? For example, add.c, it will generate add.obj and add.exe. Okay? So here I'm giving option to you what file name you want. You can create any file name. So I'm writing here add.mll. Okay? Now before I go ahead, I already have here add.mll. I'm deleting in front of you. If I delete करतोय, ज्यात मी टेस्ट करण्यासाठी वापरली होती, तर add.mll मी delete केली आहे. If you observe, there is no .mll file here. mll म्हणजे machine level language, जे आपणच तयार केली आपल्याच मशीनची लँग्वेज आहे. सो नाउ आय एम गोइंग टू हिट द एंटर. एंटर प्रेस केला तर काय झालं, सोर्सची फाईल, सोर्स कोडची फाईल जी होती add.asm, ती फाईल त्याने उघडली. ठीक आहे, त्यात जो काय कोड आहे, आता बघा तुम्हाला कळेल मी काय बोलतो ते. हा कोड आपल्या इथे दिसतोय तुम्हाला इथं. हा कोड आणि हा कोड सेम आहे बघा. आपण एक एक लाईन रीड केल्या. लाईन 1 रीड नंबर 1, लाईन 2 रीड नंबर 2, लाईन 3 ब्लँक आहे, लाईन 4 मूव आर रजिस्टर नंबर 1. तर आपण एक एक लाईन फाईल मधनं फेच केली, तिथे टोकन्स पाडले आणि त्या टोकनमध्ये प्रोसेसिंग झालेले आतमध्ये. फक्त इथे मला दाखवताना मी काय केलंय की जे फाईलमधनं जे डेटा मी रीड केलाय लाईन्स,
तुम्हाला फक्त डिस्प्ले केल्यात सो दॅट यू विल अंडरस्टँड विच एक्झॅक्टली फाईल आय एम रीडिंग. दे शुड नॉट बी एनी कन्फ्युजन. इट्स सेम प्रोग्राम. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. आता काय झालं? Whatever information I have analyzed, information is stored in symbol table. So there are 3 symbols if you observe: NO1, NO2, NO3. नीट बघा आता. 3 entries made in symbol table: NO1, NO2, NO3. I have used simply for simplicity in programming, I use array of structure. So my entry numbers are seen here, array index number 0, 1, 2. Even if you are using linked list, you can still use the number as a counter. Then address. आता मी काय केलंय? Location counter. I did not use start. मी काही स्टार्ट और जसं काय वापरलेलं नाहीये. सो बाय डिफॉल्ट लोकेशन काउंटर बी सेट टू 0. करेक्ट. सो रीड नंबर 1 0 आला. रीड नंबर 2 1, मूव आर 3, ऍड 4, मूव एम 5, प्रिंट 6. ओके. 0 1 2 नाही. रीड 0, रीड परत सेकंड रीड इज 1, मूव आर इज 3, ऍड 4, मूव एम 5, प्रिंट इज 6, स्टॉप इज 7. आता NO1, NO2, NO3 ह्याचे जे ऍड्रेस आहेत ते 7, 8, 9 आलेत. 0 ला रीड आला, 1 ला रीड हा आला, 2 ला मूव आर, 3 ला ऍड, 4 ला मूव एम, 6 ला 0 1 2 3 4, 4 ला मूव एम आहे, 5 ला प्रिंट आहे, 6 ला स्टॉप आहे. NO1 ला 7 ऍड्रेस मिळाला, NO2 ला 8 ऍड्रेस मिळाला, NO3 ला 9 ऍड्रेस मिळाला. सो अकॉर्डिंग टू लोकेशन काउंटर ऍड्रेसेस गिवन आर NO1 6 7, NO2 इज 8, NO3 इज 9. DS 1 असल्या सगळ्यांची लेंथ काय 1 आहे. And every variable is used here. इथं बघा NO1 वापरलाय, NO2 वापरलाय, NO3 वापरलाय. So use flag is 1 here. त्यानंतर all are variables, that's why value is what? 0 here. Done. Next, total lines translated 11. Then total 11 including blank lines. You can see here total lines आपण जे फाईल स्कॅन केला लाईन नंबर लिहिलेत मी इथं. सो ब्लँक लाईन सोडून द्यायच्या. सो इन्क्लुडिंग ब्लँक लाईन इट्स 11 लाईन्स. ब्लँक लाईनचा मशीन कोड तयार नाही होत. टोटल लाईन्स ट्रान्सलेटेड 11. Total errors 0, total warning 0. If there are no errors, no warnings, we are going to generate a target code. Because it is a 2-pass assembler, I am showing you the intermediate code. Intermediate code म्हणजे काय? It's a halfly processed code, isn't it? मग halfly processed जो कोड असतो तो काय असतो? It's just like I have shown you yesterday. 3 कॉलम मी पाडले होते and purposely what I have technique I have used here. I am not storing symbol as a string. Okay, I am storing the symbol table entry number. काल तुम्हाला शिकवलं होतं ना की सिम्बॉल ठेवायच्या ऐवजी त्या सिम्बॉल टेबलचा एंट्री नंबर शो करायचा. फॉर एक्झाम्पल आय शो यू हियर. म्हणजे फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन काय होती? म्हणजे फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन रीड NO1 आहे, बरोबर. मग इथं रीडचा ऑपकोड काय येणार आहे? हे बघा, रीडचा ऑपकोड आहे 9. रजिस्टर लागत नाही तर रजिस्टर 0 आला. आता NO1 आहे ना, तर NO1 ठेवायच्या ऐवजी बिकॉज इफ आय कीप NO1 इट विल बी स्ट्रिंग. मग स्ट्रिंग करायचं काय? मला स्ट्रक्चर करायला लागेल, स्ट्रक्चरचा ॲरे करायला लागेल इंटरमिडिएट कोडसाठी. मी काय केलं इथं? आय हॅव टेकन 2 डायमेन्शनल ॲरे ऑफ नंबर्स, 2 डायमेन्शनल ॲरे ऑफ इंटिजर. मॅट्रिक्स केला थोडक्यात तयार मी. हा त्या 3 कॉलम्स आहेत. ठीक आहे. चौथा कॉलम आपला काय असू शकतो? LC असू शकतो, लोकेशन काउंटर. यू कॅन ॲड 4th कॉलम इफ यू वॉन्ट. सो माझ्याकडे तुम्ही तो इंडेक्स नंबर वापरला इथं. तर आता इथं NO1 जो आहे सिम्बॉल टेबलमध्ये बघा, सिम्बॉल टेबलमध्ये NO1 कुठला एंट्री नंबर आहे? एंट्री नंबर 0 आहे. तो 0 इथं वापरलाय मी इथं. म्हणजे पास टूच्या वेळेस काय होईल? मला डायरेक्टली हे तुम्हाला काल एक्सप्लेन केलं होतं की डायरेक्टली मला पास टूच्या वेळेस काय करता येईल? डायरेक्टली आय विल गो सिमटॅब ऑफ 0 डॉट ॲड्रेस, मला 7 रिप्लेस करता येईल. म्हणजे त्या सिम्बॉलचा ॲड्रेस मिळेल. सर्चिंगचा टाइम कम्प्लिटली वाचवला यातनं. इज अ स्मार्टर आयडिया. ओके. स्टोअर करताना सिम्बॉलच्या ऐवजी त्याचा एंट्री नंबर स्टोअर करायचा सिम्बॉल टेबल मधला. सेम गोष्ट रीड NO2. रीड म्हणजे काय? 9. रजिस्टर लागत नाही तेव्हा 0. NO2 सिम्बॉल टेबल मधला एंट्री नंबर काय आहे? 2. सॉरी, एंट्री नंबर 1 आहे. सो ऑपरेंट इज 1 हियर. ठीक आहे. नेक्स्ट ब्लँक लाईन सोडून द्या. ब्लँक लाईनचा काही कोड जनरेट नाही होत. नेक्स्ट मूव आर ए रजिस्टर नंबर 1. 3 टोकन इन्स्ट्रक्शन. फर्स्ट टोकन काय? मूव आर. ऑपकोड काय? 4. ए रजिस्टर. रजिस्टर टेबल मध्ये जा, तिथे इंडेक्स नंबर घ्या, तो 0 आहे, +1 करा. सो रजिस्टर नंबर फॉर ए रजिस्टर इज 1. देन नंबर 1. आता नंबर 1 सिम्बॉल मध्ये एंट्री नंबर काय? 0. सो यू फाइंड हियर 0 हियर. ठीक आहे. एक इन्स्ट्रक्शन लावून बघा जरा, मग कळेल मी काय बोलतो ते. नेक्स्ट आता काय? ऍड. आता ऍड म्हणजे काय? फेच इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम फाईल, ब्रेक इनटू टोकन. 3 टोकन झाले. ऍड काय? ऑपकोड बसून ऑपकोड 1 आहे. ए रजिस्टर म्हणजे 1 आला. NO2 सिम्बॉल टेबल मध्ये जा, एंट्री नंबर काय आला? 1 आला. सो हियर यू फाइंड हियर देयर इज अ 1. ओके. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन काय? मूव एम ए रजिस्टर नंबर 3. सो मूव एम इज 5. ओके. देन ए रजिस्टर इज 1. देन NO3 सिम्बॉल टेबल मधला एंट्री नंबर बघा इथला, हा काय? 2. एंट्री नंबर 2 इन सिम्बॉल टेबल.
इंडेक्स नंबर त्या ॲरेचा. सो आय एम रायटिंग हिअर 2. नेक्स्ट काय, प्रिंट. प्रिंट म्हणजे 10. इन्स्ट्रक्शन लागत नाही, रजिस्टर लागत नाही. सो रजिस्टर इज 0 हिअर. NO3 सिम्पल टू एंट्री नंबर 2 हिअर. ब्लँक लाईन नो कोड. पुढचा स्टॉप. स्टॉपचा काय ऑपकोड आहे 0. नो रजिस्टर नो ऑपरंड. त्यानंतर NO1 DS1 000, NO2 DS1 000, NO3 DS1 000 आणि एंड ऑफ प्रोग्राम. करेक्ट. हा जो झाला आहे, हा झाला आपल्या समोर आहे तो इंटरमिजिएट कोड. हा समोर दिसतो हा इंटरमिजिएट कोड आहे. आता आपल्याला काय करायचं, पास टू काय करायचा, पास टू विल गो थ्रू द इंटरमिजिएट कोड अँड जनरेट व्हॉट, टार्गेट कोड. पास टू काय करणार आहे, फक्त ऑपकोड मिळालाय त्याला मल्टिप्लाय करायचं 10 नी, 0 ऍड करायचा रजिस्टर पुढचा, रजिस्टर आणि ऑपकोड कॉन्ग्रेटेशन करायचंय आणि त्याच्या पुढे त्या सिम्बॉलचा ऍड्रेस कॉन्ग्रेट करायचा आहे. मग इथं काय दिले मी, एंट्री नंबर आहेत. सिम्बॉल मध्ये जायचं, ते एंट्री नंबरला जायचं, तिथून ऍड्रेस घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल सिमटॅब ऑफ 0 डॉट ऍड्रेस इज वॉट 7, सिमटॅब ऑफ 1 डॉट ऍड्रेस इज वॉट 8, सिमटॅब ऑफ 2 डॉट ऍड्रेस इज वॉट 9. कळतंय? तर सर्चिंगचा टाइम कम्प्लिटली वाचणार आहे. डायरेक्टली सिमटॅब मध्ये जायचं, तिथला ऍड्रेस फेच करायचा आहे. इट्स इझी नाव. आता पास टू मध्ये फक्त आपल्याला 3 वेगळ्या गोष्टी घ्यायच्या, ऑपकोड, रजिस्टर किंवा रिलेशनल ऑपरेटर आणि सिम्बॉलचा ऍड्रेस सिम्बॉल मध्ये घ्यायचा, त्याची इन्स्ट्रक्शन असेंबल करायची आणि ती फाईलमध्ये स्टोअर करायची. झालं. जनरेटिंग टार्गेट कोड. हा तुमचा टार्गेट कोड जनरेट झाला. आता माझ्या टार्गेट कोडमध्ये मी LC स्टोअर नाही करत आहे, बिकॉज इट्स ओल्ड स्टाईल. आताच्या स्टाईलमध्ये नवीन व्हर्जनमध्ये तुम्ही आता मला आता LC स्टोअर काय सांगितलंय, दॅट्स ओके. हा टार्गेट कोड तयार. ओके, आता ही फाईल तयार झाली. नाउ लेट्स गो अँड लुक इन द फोल्डर. आता बघा ही add.mll ही फाईल आत्ता तयार झाली. बघा ही फाईल डिलीट केली होती मी. लुक ॲट द वॉच टाइम. बघा इथं 5:59, 6 इथं दिसते सिस्टमचा क्लॉक पाहिजे 6 o'clock. सो इट इज राईट नाउ एक्झॅक्टली ॲट दिस टाइम दिस फाईल इज क्रिएटेड. नाउ आय कॅन ओपन दिस फाईल. फाईलमध्ये काय नंबर्स तर आहेत. सो यू कॅन ओपन दिस फाईल विथ लेट्स से वर्डपॅड. ओके फाईन, वर्डपॅड. ठीक आहे. थोडा फॉन्ट वाढवतो तुमच्या तुम्हाला कळण्यासाठी, दिसण्यासाठी. दिसत आहेत नंबर्स. बघा आपली जी फाईल होती ती @.asm ती बघा, आणि आता वर्डमध्ये उघडली फाईल बघा. आपण आपल्या असेंबलरला हे इनपुट दिलं, सोर्स कोड @.asm, आणि आपल्याला त्यांनी ही टार्गेट कोडची फाईल दिली @.ml. रीड नंबर 1 आहे का कोड बघा. रीड नंबर 1 90007, 7 हा NO1 चा ऍड्रेस आहे. रीड नंबर 2 90008 हा NO2 चा ऍड्रेस आहे. त्यानंतर मूव आर म्हणजे 4 A रजिस्टर 1 NO1 म्हणजे 007, ऍड 1 A रजिस्टर 1 NO2 चा ऍड्रेस 008, देन मूव एम 5 A रजिस्टर 1 NO3 चा ऍड्रेस 009, प्रिंट 10 नो रजिस्टर 0 NO3 चा ऍड्रेस 009. त्यानंतर स्टॉप 0 NO1 DS1 0 NO2 DS1 0 NO3 DS1 0. क्लिअर आहे. आपला ऍडिशनचा प्रोग्राम झाला, कळला तुम्हाला हा. आता ही जी फाईल आहे आपली, ही जी फाईल आहे @.mll, ही फाईल पाठवणार मी कोणाला, हे झाला आपला मशीन कोड. आपण @.asm फाईल लिहिली, ती असेंबलरला पास केली, असेंबलरीचा प्रोग्राम आपला रन केला, ट्रान्सलेट केला आणि आपल्याला काय दिलं @.mll. आता ही जी मशीन लँग्वेज कोणाची मशीन लँग्वेज आहे, ही मशीन लँग्वेज आहे आपल्या स्मॅक झिरोची. मग स्मॅक झिरो आपल्याकडे नाहीये, त्याच्याऐवजी काय असतं, सिम्युलेटर असतो जो स्मॅक झिरोचं काम करतो. आता मी स्मॅक झिरो रन करतो डायरेक्टली. आय एम नॉट युझिंग C प्रोग्राम, डायरेक्टली रनिंग द EXE. इट्स एक्झिक्युटेबल. सो इट्स आस्किंग मी एंटर फाईल नेम. सो आय एम रनिंग हिअर @.mll जी आपल्याला असेंबलरी दिली ती. ठीक आहे. हा कोड आता आपण बघितलेला एक्झॅक्टली हाच कोड येतो. ठीक आहे. आता हा कोड आपण आता, हा कसला प्रोग्राम आहे, ऍडिशन ऑफ 2 नंबरचा प्रोग्राम ना. सो फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाली 9 म्हणजे रीड एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम युजर, स्टोरेज एट लोकेशन 7, सो आय एम गिविंग इनपुट 5. पुढचं काय, ऍक्सेप्ट सेकंड नंबर, स्टोरेज एट 8, सेकंड नंबर आय एम गिविंग 2. आलं आउटपुट, अरे पास झालं. आउटपुट आलं, दॅट इज व्हॉट, रन अगेन @.mll 5 2. इट्स गोइंग फास्टर. एनिवेज, सो तर आपला आउटपुट दाखवून तो प्रोग्राम बंद होतोय. So I should just put the get stage and run the program again, or I can just go back to simulator and run this. That's fine. तुम्हाला कळले काय करायचे ते? I'll just check once again. Can I do something?
I'll do one thing. I'll just for हां बोल. सर जर का कोड असेल तुमचा आहे कोड माझ्याकडे, पण माझ्या कोडमध्ये मी मॉडिफाय केले जरा. दॅट्स ओके. थँक्स फॉर सजेशन. मी आता काय अजून वेगळी आयडिया करतो. तुम्ही @.ml फक्त एक इन्स्ट्रक्शन ऍड करतो यात. स्टॉपच्या आधी मला फक्त आउटपुट दाखवायचे ना. सो आय जस्ट पुट हिअर वन इन्स्ट्रक्शन 9007. काय लिहायचं की 11, काय फरक नाही पडत. ठीक आहे. अँड देन स्टॉप. मी फक्त थोडासा कोड मॉडिफाय केलाय, तात्पुरता केला टेम्पररी. ओके. आणि काय फरक पडणार नाही. आय जस्ट क्रिएटेड समथिंग लाईक HCH. इफ एनीबडी हॅज फॉलोड व्हॉट आय डिड. आता मी रन करतोय add.mll. एक इन्स्ट्रक्शन मी एक्स्ट्रा ऍड झाली बघा आता इथं शेवटी. 5 2 7. अरे तो पुढचा इन्स्ट्रक्शन थांबतच नाहीये. Anyways, it's showing the output and it will stop. Point is what? I'll keep the original code or rather generate again. It's okay. And that is also another good idea. I'll just generate the file again. Add.asm, add.mll. Okay, generate again. Done. So you got add.mll fresh now. Time updated here 6.5. I'll just take this file. Okay, so let's go to simulator. I'll just check here. I'll copy that file here. Add.mll already there. So I'll just rename the original add.mll with something else. So you will understand. फक्त रिनेम करतो मी. ऍड फाईल लिहिलं याला आणि नवीन फाईल मी पेस्ट करतो आता कॉपी केलेली. ही आत्ताची आपली फाईल आहे. ठीक आहे. डेट चेक करा 6:05. टाइम आत्ताचा आहे हा. सो नाव आय एम गोइंग टू रन स्मॅक 0. इथून राईट रन होतोय बघूयात आपण. add.mll सेम प्रोग्राम 5 2. हा पण सेम त्रास देतोय. ठीक आहे. चला स्मॅक 0चा सी प्रोग्राम रन करू मग आता काय. एक्झिक्यूट रन. add.mll 4 आणि 3 झालं. आला आउटपुट 7. ओके. हॅपी. तर पॉइंट काय आहे की इफ यू लिंक ऑल द असाइनमेंट्स, तुम्हाला कळतं का बघा मी काय सांगतो ते, की आपण आपल्या असाइनमेंटचा लिंक केला या तर काय व्हायला पाहिजे की आपण एक असेंब्लीचा प्रोग्राम लिहिला, तो असेंबलरला पास केला, असेंब्लीचा प्रोग्राम ट्रान्सलेट केला. फॉर एक्झाम्पल मी add.asmचा प्रोग्राम लिहिला, तो असेंबलरला पास केला, असेंब्लीने तो कन्व्हर्ट केला आणि add.mll दिली. add.mll ही मशीन लँग्वेज आहे सिम्युलेटरची, स्मॅक 0ची. आपण ती सिम्युलेटरला पास केली, सिम्युलेटरने तो add.mll लोड केली, मेमरीत रन केली, युजरकडनं त्या प्रोग्रामच्या कोड प्रमाणे इनपुट घेतलं आणि आउटपुट दिलं. आता प्रोग्राममध्ये काय चुकले काय नाही हा प्रोग्रामचा प्रश्न आहे. आपण ट्रान्सलेटर आहोत, आपल्याला तो प्रोग्राम ट्रान्सलेट करायचा आहे. आता हा जो प्रोग्राम आपण टाईप केला, हे टाईप करायला काय वापरतात, कुठला सिस्टीम प्रोग्राम वापरतात, एडिटर. आणि म्हणून तुम्हाला एडिटर मधला एक सॅम्पल एडिटर दिलेला आहे असाइनमेंट म्हणून, लाईन एडिटर. तर एवढं गरज नाहीये, पण लाईन एडिटर सारखा तुम्हाला पुढे जाऊन एक टेक्स्ट एडिटर पण तयार करता येईल, ज्यात तुम्हाला जसं टर्बो सी आहे तसं तुम्हाला टर्बो स्मॅको किंवा असं काहीतरी तुम्हाला एक सॉफ्टवेअर तयार करता येईल, विच कॅन बी युअर TY प्रोजेक्ट ऑल्सो, ज्यात तुम्हाला असेंब्लीचा प्रोग्राम टाईप करता आला पाहिजे. यू कॅन गिव्ह 2 ऑप्शन्स. डू यू वॉन्ट टू क्रिएट असेंब्ली प्रोग्राम और डू यू वॉन्ट टू क्रिएट स्मॅक 0 प्रोग्राम, मशीन लेवल लँग्वेज आय मीन. असेंब्ली प्रोग्राम म्हणला तर असेंब्लीचा प्रोग्राम लिहायचा, ऑनलाईन कंपाईल करायचा,
असं म्हणजे ऑनलाईन असेंबल करायचा, कंपाईल आय मीन टू से ऑनलाईन असेंबल करायचा, ट्रान्सलेट करायचा, त्याला मिस्टेक होऊन जायची नाही. वी कॅन राईट इंटेलिजंट असेंबलर, इंटेलिजंट सॉफ्टवेअर. आणि मग नंतर तो प्रोग्राम झाला की तो सेव्ह करून नंतर तो असेंबलरला द्यायचा. त्याचा आउटपुट जे आहे ते सिम्युलेटर आतमधनं कॉल करायचं, सिम्युलेटर तो रन करेल आणि आपल्याला जसं टर्बोसी प्रोजे आपण सी प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतो तर तुमच्या सॉफ्टवेअरमधनं आपल्याला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून डायरेक्टली बघता येतो. यू कॅन ऑल्सो प्रोव्हाइड डिबगर ऑल्सो. काय स्टेप बाय स्टेप फक्त आतमध्ये प्रिंटेड दाखवत जायचं इन्स्ट्रक्शन. दिस कॅन बी व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इफ समबडी वॉन्ट्स टू डू इट. लक्ष आलंय? तर तुमचा टायपिंगला एडिटर, ट्रान्सलेटरला असेंबलर आणि रन करायला स्मॅक झिरो म्हणजे सिम्युलेटर, असं हे सगळ्या तुमच्या असाइनमेंटचं लिंकिंग आहे. गॉट द आयडिया? नाउ A plus group students and A group students should start working on, because you have written good steps. I think Aniruddha has given me feedback that you have written good steps. I'll just go through one of the steps. कोणी आपण स्टेप बघूयात आज सॅम्पलला. आणि ॲज यू ऑलरेडी रिटन स्टेप्स नाउ इट्स टाइम टू मूव्ह फॉर कोडिंग. तर आजपासून उद्यापासून ए ग्रुपच्या आणि ए प्लस ग्रुपच्या लोकांनी कोडिंगला सुरुवात करा. स्टेप बाय स्टेप कोडिंग सुरू करा. आणि या वीकेंड पर्यंत, आता हार्डली आय थिंक ट्यूजडे आहे, तर वीकेंड पर्यंत बाय मंडे पर्यंत शक्यतो असं करायचा प्रयत्न करा. लेट्स सी हाऊ मेनी ऑफ यू कम्प्लीट असेंबलर. बाकीच्याकडनं काय फारशी अपेक्षा नाहीच तशी. ओके, अजून तुला प्रोग्राम दाखवतो क्रिएट ओनली फॉर एरर पर्पज. मी तुला जस्ट कळावं की एरर्स कुठल्या कुठल्या तुम्हाला ट्रॅप करता येतील. लुक ॲट दिस add1.asm. मला वाटतं बघा वेगळ्या फोल्डरला होतो मी. जस्ट गो बॅक टू सेम फोल्डर. इथं पण तीच फाईल आहे add1.asm. आता ही फाईल बघा, दिसते का? मी शेअरिंग बंद केलंय. सर शेअरिंग बंद आहे. हा सॉरी. आता दिसते ना सगळ्यांना? Now all of you go through this program. Take 5 minutes. Whatever errors you think, write down in chat box. तुम्हाला ज्या एरर्स वाटतात त्या, ठीक आहे? म्हणजे आपल्याला एक एरर्सचे कलेक्शन पण तुमच्याकडे तयार होईल. इन द मीन वाईल आय जस्ट रन द प्रोग्राम add1.asm. मला सिम्युलेटर नको आता इथं. जस्ट रन द smack0.asm. I'm giving file name here add1.asm, add1.mll. आता प्रोग्राममध्ये एरर्स आहेत त्यामुळे टार्गेट कोड तयार नाही होणार. यू गॉट ऑल द एरर्स. करा एरर्स बघा, देन आय विल शो यू. काही एरर्स बघितल्या पण असेल फटकन. यू आर व्हेरी स्मार्ट स्टुडंट्स. टेक 5 minutes, लिस्ट डाऊन ऑल द एरर्स. कागदावर लिहा वाटल्यास की चॅटबॉक्सवर डायरेक्ट टाईप करा. फक्त एका वेळेस सगळे एकदम येऊ द्यात एका मेसेजमध्ये. डोंट गिव्ह मी मेसेजेस, कीप ऑन सेंडिंग मेसेजेस. Now let's check how many errors my program can find out. You might have found out more errors. File name is add1.asm. So I'll just go to my assembly program and just execute. It's add1.asm, add1.mll. काय काय आलं बघा. Line 1, no1 ds1, okay. no2 ds1, okay. Read number 1, okay. Read B register. Now you know that symbol cannot be register, relational operator, or any opcode. So whenever you find any symbol, you first, before you enter in symbol table, check की चुकून ते रजिस्टर आले का, रिलेशन ऑपरेटर आहे का. तर प्रत्येक वेगळे फंक्शन लिहा. सर्च इन रजिस्टर टेबल, सर्च इन रिलेशन ऑपरेटर टेबल, सर्च इन ऑपकोड टेबल, आणि तिथनं नंबर रिटर्न करा कुठं सापडलं तो सिक्वेन्शियल इंडेक्स नंबर. दॅट्स इझी वे ऑफ प्रोग्रामिंग. देन रीड बी रजिस्टर. तर बी रजिस्टर काय, रीड इन्स्ट्रक्शनला रजिस्टर लागत नाही ना, त्यामुळे बी रजिस्टर नावात सिम्बॉल अलाउड नाही आहे. दॅट्स वाय इट्स गिविंग एरर इन रीड सिम्बॉल. त्यानंतर नेक्स्ट मूव्ह आर ए रजिस्टर नंबर 1, करेक्ट आहे. नेक्स्ट ऍड नंबर 2 ए रजिस्टर. आता इथं काय झालंय, ऍड नंतर पहिलं रजिस्टर पाहिजे, नंतर सिम्बॉल पाहिजे.
तर यांनी काय केलं, ऍड आपण इन्स्ट्रक्शन आहे तेव्हा नेक्स्ट टोकन काय एक्सपेक्ट केलं आपण, इट शुड बी रजिस्टर. म्हणजे नेक्स्ट टोकन घेतलं, रजिस्टर टेबलमध्ये सर्च केलं, सापडलं नाही. सो इट इज गिव्हिंग यू एरर, इनव्हॅलिड रजिस्टर नेम NO2. NO2 नावाचं रजिस्टर नाहीच आहे आपल्याकडं. आणि तिसरी पुढची त्यांनी काय दिली की ए रजिस्टर नावाचा सिम्बॉल अलाउड नाहीये. नेक्स्ट मूव्ह NO3 NO1. आता इथं काय झालंय, मूव्ह ला परत नेक्स्ट टोकन काय हवंय, रजिस्टर पाहिजे. सो NO3 नावाचा रजिस्टर नाहीच आहेत, ओनली 4 रजिस्टर्स अलाउड, ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी अँड डी रजिस्टर. त्यामुळं इथे आली इनव्हॅलिड रजिस्टर. त्यानंतर प्रिंट NO3. आता प्रिंट NO3 मध्ये प्रिंट पाहिजे, प्रिंट. तर प्रिंटचा टी गेलाय, नुसतं प्रिंट आलंय. आता तुम्ही काय म्हणाल की त्यांनी सांगायला पाहिजे की इनव्हॅलिड ऑपकोड प्रिंट. पण ऑपकोड कशावरनं प्रिंट हा ऑपकोड आहे कसं, मला कसं कळलं, हे लक्षात घ्या की प्रिंट नावाचं लेबल पण असू शकतं की नाही. त्यामुळे पॉसिबिलिटी काय आहे की प्रिंट नावाचं माझं लेबल आहे आणि NO3 हा ऑपकोड चुकलाय. दुसरं असं होऊ शकतं की लेबल नाहीये, तर प्रिंट हा ऑपकोड चुकलाय आणि त्यामुळे NO3 नावाचा रजिस्टर पाहिजे किंवा सिम्बॉल पाहिजे, असं होऊ शकतं. तर आता एक्झॅक्टली काय चुकलंय समजत नाहीये, त्यामुळे मी जनरल एक इन्स्ट्रक्शन एरर दिली आहे, इनव्हॅलिड इन्स्ट्रक्शन प्रिंट NO3. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट लाईन स्टॉप इज ओके, नेक्स्ट लाईन NO3 DS1 इज ओके, नेक्स्ट लाईन 10 DC 10 इज ऑल्सो ओके. बट प्रॉब्लेम इज ह्या प्रोग्रामला एंडच लिहिला नाहीये, तर एंड इज मिसिंग. दॅट्स इज अनदर एरर हिअर, एंड एक्सपेक्टेड. आता काय करायचं, सिम्पली इथे एक फ्लॅग ठेवायचा आतमध्ये की एंड आलाय का नाही. एंडचा फ्लॅग इनिशियली वाटल्यास तुम्ही 0 ठेवा. प्रोग्राममध्ये जेव्हा तुमचा एंड डिटेक्ट होईल, जेव्हा एंड नावाची इन्स्ट्रक्शन येईल, तेव्हा तो फ्लॅग 1 करा. म्हणजे पण जेव्हा फाईल क्लोज करू तेव्हा चेक करा फाईल क्लोज करताना की एंडचा फ्लॅग 1 आहे का 0 आहे. तर एंड आलाच नसेल तर फ्लॅग 0 राहील, एंड आला असेल तर फ्लॅग 1 राहील. तर एंडचा आलाच नसेल तर ही शेवटची एरर देऊन टाका की प्रोग्राम इज टू लॉंग, एंड इज एक्सपेक्टेड. म्हणजे प्रोग्रामचा एंड झालाच नाही, प्रोग्राममध्ये एंड नाही, मिसिंग आहे. तर मला अशा एरर देता येतील. क्लिअर. सो ॲज अ होमवर्क नाउ टुडे, ऑल ऑफ यू वॉट यू कॅन डू इज, अनिरुद्ध नेक्स्ट लेक्चरचं होमवर्क लक्षात ठेवा. त्यांनी काय करायला पाहिजे की ऑन पेपर जस्ट लिस्ट डाऊन ऑल पॉसिबल एरर्स यू थिंक, तुम्हाला कुठल्या कुठल्या एरर्स वाटतात, तर ते एररच्या लिस्ट तयार करा की तुम्हाला कुठल्या कुठल्या एरर्सचा विचार करायला पाहिजे. रिडिक्लेरेशन ऑफ सिम्बॉल आहे, तर सगळं जे काय वाटतं तुम्ही एररची एक लिस्ट तयार करा नंतर. ठीक आहे. ओके, चलो. सो दिस इज डन. नाउ लेट्स फोकस ऑन समबडीज स्टेप्स. I collected some, Aniruddha sent me some good student steps. I'll just open somebody's. Okay, I think there is a already Ishan steps are open, I guess. Anyways, आता काय बघा गंमत आहे आता. फर्स्ट स्टेप बघा काय लिहिली आहे, राईट असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम इन फाईल source.asm. तर याला जे काही कळलं हे आपणच प्रोग्राम लिहिणार असू तर अशी लँग्वेज ठीक आहे. पण आपण जर ही फाईल डॉक्युमेंट करून जर प्रोग्रामरला दिली की बाबा हे वापर डॉक्युमेंट तू आणि तू ह्यातनं प्रोग्राम लिही, तर लिहिता येईल का हा विषय. बरोबर. तर मला सांगा आता की असेंब्ली लँग्वेजचा प्रोग्राम जो आहे तो फाईल source.asm मध्ये लिहायचा नाहीये. ईशान नीट ऐकून घे, तुझ्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन बघितलंस ना. सोर्स कोड जो आहे असेंब्ली लँग्वेजचा प्रोग्राम जो आहे @.asm असेल, मॅक्झिमम टू नंबर असेल, काय जे असेल, प्रत्येक फाईलचं नाव वेगळं असेल. मग त्या फाईलचं जे काय नाव आहे त्याला आपण सोर्स कोड असं म्हणतो. असेंब्लीला आपण जो इनपुट देतो प्रोग्राम त्याला आपण सोर्स कोड असं म्हणतो. त्यामुळं त्या सोर्स कोड फाईलचं जे नाव आहे ते युजरकडनं ऍक्सेप्ट करायचंय. source.asm प्रत्येक वेळेस फाईलचं नाव नसणार आहे. सो दिस रॉंग स्टेप. आता हे PDF आहे तेव्हा मला डायरेक्टली एडिट करता येत नाही, नाही तर मी डायरेक्टली लाईन डिलीट मारून टाकली असते. नेक्स्ट स्टेप काय लिहिली आहे, ऍक्सेप्ट द नेम ऑफ टार्गेट फाईल फ्रॉम युजर target.ml. आता target.ml ही बाय डिफॉल्ट होऊ शकते, पण ते फाईलचं नाव प्रत्येक वेगळं असेल ते आपण युजरकडनं घेता येईल. पुढं नेक्स्ट स्टेप, ओपन source.asm फाईल. बरं, असं आपण की ओपन सोर्स फाईल इन रीड मोड अँड टार्गेट फाईल इन राईट मोड. ओके, करेक्ट. नंतर काय, डिफाईन स्ट्रक्चर हुज मेंबर्स आर LC, OP, R, ॲड्रेस, ऑल इंटीजर्स अँड अदर मेंबर्स ऑफ सिम्बॉल ऑफ टाईप स्ट्रिंग. हे स्ट्रक्चर कसलं स्ट्रक्चर आहे, ही इन्फॉर्मेशन आहे. तुम्ही काय सांगता की तुम्हाला टेबल्स कुठली कुठली पाहिजे, तुम्ही वाटल्यास काय करा, असेंब्लीच्या स्टेप्स ऍक्शन लिहायच्या आधी तुम्ही लिहून ठेवा की डेटा स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड, टेबल्स रिक्वायर्ड, और क्रिएट दिस टेबल्स बिफोर यू स्टार्ट रायटिंग कोड. तर कोडच्या लॉजिकवर जास्त स्टेप्स लिहा तुम्ही. टेबल डेटा स्ट्रक्चर स्टेप्स कोणी लिहित नसतं. त्यानंतर काय लिहिलंय, फेच लाईन फ्रॉम सोर्स फाईल अँड ब्रेक इंटू टोकन्स. ही एक स्टेप नाही होऊ शकत. तुम्ही एका स्टेपमध्ये त्या फाईलमध्ये इन्स्ट्रक्शन फेच पण करणार आणि ब्रेक पण करणार, हे होऊ शकत नाही. त्यामुळं
गेट द लाईन, स्ट्रिंग म्हणजे काय, लाईन किंवा स्ट्रिंग म्हणा वाटल्यास. सो रीड द लाईन फ्रॉम फाईल, सोर्स फाईल. ही झाली एक स्टेप. त्यानंतरची स्टेप काय असणार आहे की आपण लाईन जी रीड केली, ब्रेक इंटू टोकन्स. ओके, आता म्हणजे टोकन्स ब्रेक करू तेव्हाच आपल्याला त्याचा काउंटर कळणार आहे. आता ह्यांनी काय केलं, नेक्स्ट स्टेप लिहिली काउंट नंबर ऑफ टोकन्स. मी ऑलरेडी टोकन ब्रेक केल्यानंतर टोकन सेपरेट काउंट का करत बसू, त्यासाठी त्याचा एक्स्ट्रा एफर्ट काय जाणार आहेत माझे, समजतंय. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय लिहिली, सर्च फर्स्ट टोकन इन ऑपकोड टेबल. करेक्ट. इफ फर्स्ट टोकन इज स्टार्ट, असं केसेस वगैरे करायला पाहिजे. स्टॉपला काय करायचं, रीडला काय करायचं, प्रिंटला काय करायचं. गुड, ठीक आहे. अग्रीड. बीसी असेल तर काय करायचं, छान. एंड असेल तर काय करायचं, गुड. सर माईक पण म्यूट आहे. हॅलो हॅलो. हो, केला केला, थँक्स. सर आणि स्क्रीन प्रेझेंटेशन पण थांबलंय. ओके. तर एनिवेज, तर ईशानने बऱ्यापैकी चांगल्या स्टेप्स लिहिल्या आहेत, पण अजून इम्प्रुव्हमेंट त्यात शक्य आहे. ईशान करेक्शन्स कळल्यात. सो रिराईट युअर स्टेप्स. सी ग्रुपच्या मुलांनी ह्या स्टेप्स बघा परत कशा लिहायच्यात त्या. अशा स्टेप्स लिहायला पाहिजेत. साधारण तुम्हाला अंदाज आलाय ना कसा लिहायच्यात त्या. सगळ्यांनी ईशानची स्टेप्स कॉपी करायची गरज नाहीये, बट आय एम जस्ट गिव्हिंग आयडिया की यांनी चांगल्या स्टेप्स लिहिलेल्या आहेत. गुड. प्रत्येक 10 टोकांनी सेपरेट केले. ऍड असेल तर काय, सबट्रॅक्ट डिवाइड, काही गोष्टी कॉमन काढल्यात. छान निशान, व्हेरी गुड. म्हणजे थिंकिंग प्रोसेस जी पाहिजे ना ती बरोबर झाली आहे, की काय असेल तर काय एक्सपेक्ट करायला पाहिजे तसा कोड लिहायला पाहिजे. असं इन्स्ट्रक्शन असेंबल केली आहे. ईशान, इन्क्रीमेंट पीसी बाय 1 म्हणलायस तू. पीसी हा शब्द सिम्युलेटर वापरतो एक्झिक्युशन करताना. असेंब्लर पीसी वापरू शकत नाही, कारण असेंब्लर तुझा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत नाही. असेंब्लर फक्त प्रोग्राम ट्रान्सलेट करतो. तर असेंब्लरचा संबंध फक्त एलसीशी येतो, लोकेशन काउंटरशी. तर पीसी नाही म्हणू शकत तू. आणि प्रत्येक वेळेस पीसी एकनी इन्क्रीमेंट नाही करायचा आहे. जर डीएस असेल तर पीसी किंवा तुझा एलसी आहे तो तुला इन्क्रीमेंट करायचा आहे. एलसी म्हणजे लोकेशन काउंटर बाय लेंथ ऑफ द इन्स्ट्रक्शन. ठीक आहे, पण गुड स्टेप्स, ॲटलिस्ट बेटर व्हॉट वी हॅव सीन yesterday. चलो, so I'll stop sharing this now, it's not required. ओके, नेक्स्ट आपल्याला तर काय शिकायचं आहे सगळ्यात महत्वाचं. You all can see this program which is on this board. We want to see now translation of this program. ह्यात काय काय वेगळंच काय काय वेगवेगळं आहे. अनिरुद्ध, इज माय टेक्स्ट क्लिअर ऑन द बोर्ड? सर थोडंसं ब्लर दिसतंय. हा, मला पण तेच कळत नव्हतं काय करावं, ते ब्लर दिसतं. बरोबर आहे. इज इट क्लिअर नाव? बेटर? येस सर, येस सर. बेटर, राईट? ओके, गुड. चलो, सगळ्यांनी हा प्रोग्राम बघा. हा प्रोग्राम सगळ्यांना दिसतोय? हो सर. टेक 2 minutes. येस अनिरुद्ध. सर एंड फक्त दिसत नाहीये खालती. हा, दॅट्स ओके, थोडीशी लाईन. एवढंच चालेल. ठीक आहे, ठीक आहे, दॅट्स फाईन. तर काही ना काहीतरी एंड दिसतो ना खाली तुम्हाला, दिस एंड. सर मग माझ्या रिझोल्युशन मध्ये बसत नाही सर. ओके, ठीक आहे, इट्स ओके. मला स्क्रीनवर दिसतोय. ठीक आहे. सगळ्यांनी काय करा, हा प्रोग्राम फक्त एकदा वाचून घ्या आणि ह्यातलं काय काय तुम्हाला कळत नाहीये, राईट? फॉर एक्झाम्पल, इफ आय टॉक समथिंग इन स्पॅनिश or जर्मन राईट नाउ, यू नॉट अंडरस्टँड. सो वॉट यू डोंट अंडरस्टँड दोज वर्ड्स जस्ट राईट इन चॅट बॉक्स की आम्हाला हे कळलं नाहीये. कारण आपण आता काय करणार आहोत, विल बी ट्रान्सलेटिंग दिस प्रोग्राम युझिंग 2 pass assembler. Okay, so I'm going to show you this is what is my source code, this is what will be my intermediate code, then I don't have space here for target code, so I'll generate target code there. Okay, I'll just adjust my screen that time. Then I have got different data structures. This is my opcode table which you already know from yesterday's lecture. Today I don't have space, so I'm not focusing on it. Then I got register table, then I got relational operator table. It's easy to understand.
So just look at this code and just find out what you don't know, what you don't understand. We'll find some foreign words and then I'm going to explain that. Take 2 minutes. You find a lot of things different. Now next 10-15 minutes, just listen to me carefully, because all the advanced part of this assembler, complicated part, will be discussed in next 15 minutes. तर नीट शांतपणे ऐका. Pay your full attention. घरात इकडे काय चालू आहे लक्ष देऊ नका, इग्नोर करा आणि फोकसने ऐका. सी आपल्या प्रोग्राममध्ये म्हणजे बऱ्याच गोष्टी काय काय नवीन दिसतील. आपल्या प्रोग्राममध्ये when you are writing program that time, we require a lot of time constants. For example, typically we require a counter. So we want to increment the counter. So how do we increment the counter? Counter is equal to counter plus 1. Now when you say counter is equal to counter plus 1, तो 1 कुठून आणायचा? Counter variable we know how to declare. Correct? We can load that counter in a register. But from where are we going to bring that n? Counter. So what is the provision for that one? That provision is we declared 1 as a constant. आपण काय करतो लिहितो 1 DC1 है ना. The point है कि when you say 1 DC1, what assembler translate this as? Assembler इसे काय करतो? 1 DC1 becomes 1. हो की नाही? तर शेवटी तुमच्या प्रोग्राम मध्ये कुठेतरी तो जो 1 नंबर आहे तो कुठेतरी स्टोर असायला पाहिजे, म्हणजे तो स्मॅको किंवा स्मॅक 0 तो 1 तिथून पिक करेल. ओके नाही. सो इन अवर प्रोग्राम्स वी आर डिफाइनिंग कॉन्स्टंट्स and then using these numbers as a constants in the program. Do we do same in C++, C language, Java language? No. What do we do? Directly we use the literals. Counter is equal to counter plus 1. अपन directly लिखतो ना, counter is equal to counter, or you can say I equal to I plus 1. अपन directly 1 वापरतो. मग जे आपण सी मध्ये, सी प्लस मध्ये, ज्यामध्ये वापरतो याला म्हणतात लिटरल्स. इन सी लँग्वेज देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटरल्स. वन इज न्यूमरिक लिटरल, सेकंड इज नॉन न्यूमरिक लिटरल. नॉन न्यूमरिक लिटरल मध्ये काय येतं? कॅरेक्टर लिटरल्स, सिंगल कोट्स आपण लिहितो ना कॉन्स्टंट्स, कॅरेक्टर कॉन्स्टंट ते. डबल कोट्स आपण लिहितो स्ट्रिंग लिटरल्स. आणि न्यूमरिक लिटरल मध्ये काय येतं? इंटिजर कॉन्स्टंट्स म्हणजे इंटिजर लिटरल्स, फ्रॅक्शनल लिटरल्स. लिटरल्स म्हणजे थोडक्यात आपण जे नंबर वापरतो डायरेक्टली ते लिटरल्स. सो व्हॉट assembler is saying now की वी कॅन प्रोव्हाइड ऍडव्हान्स फॅसिलिटी टू प्रोग्रामर. प्रोग्रामरला आपण एक अजून एक्स्ट्रा फॅसिलिटी देता येईल. काय करता येईल की प्रोग्रामरला जे काही नंबर वापरायचे आहेत, लिटरल वापरायचे आहेत ना, डायरेक्टली बिंदास वापर. म्हणून ते कोणतरी डिफाईन केले पाहिजे. मी आतमध्ये डिफाईन करतो. What assembler is saying कि you can, as a programmer, I'm giving you facility. You can use literals in the program. I will define them internally. तुझे efforts मी वाचवतो. तुला ते कॉन्स्टंट म्हणून डिक्लेअर करायचं आणि कॉन्स्टंट वापरायचा याची गरज नाही. डायरेक्टली नंबर वापरतो, मी आतमध्ये डिफाईन करतो. मग लिटरल डिफाईन करायची काहीतरी स्टाईल असली पाहिजे, सिंटॅक्स असला पाहिजे. सो इन अवर सिलेबस अकॉर्डिंग टू आवर थेरी, व्हॉट सिस्टम प्रोग्रामिंग सिंग थेरॉटिकल आहे की आवर assembler says की whenever you are going to use literal, for example 1, it is enclosed in single quotes and preceded by equal to sign. म्हणजे आपल्याला ते चेक करायला बरं पडतं प्रोग्राम मध्ये की जर टोकन इक्वल टू ने स्टार्ट होणार असेल तर ते लिटरल आहे एवढं आपल्याला पटकन कळतं. म्हणून त्याला एक इक्वल टू लावलाय आणि त्याची व्हॅल्यू काय येतात ती सिंगल कोट मध्ये आपण 1 लिहिली आहे. सो दिस इज लिटरल 1, लिटरल 5, लिटरल 1. ते सगळे काय आहेत? लिटरल्स वापरलेत. आता हे जे लिटरल्स प्रोग्राम मध्ये वापरलेत ते असेंबलरनी कुठेतरी डिफाईन केले पाहिजेत. आता जनरली काय केलं जातं, व्हॉट इज थंब रूल ऑफ डिक्लेअरिंग व्हेरिएबल्स, की प्रोग्राम मध्ये आपण जे काही व्हेरिएबल्स वापरलेत ते आपण प्रोग्रामच्या एंडला डिक्लेअर करतो. बरोबर? स्टॉप नंतर एकदम एंडला सेम, कारण एंडच्या नंतर काय पुढे प्रोग्राम नसतो. एंटर मेमरी स्पेस इज फ्री.
मग त्या उरलेल्या फ्री मेमरीमध्ये आपण प्रोग्राममध्ये वापरलेले व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करतो. दिस व्हॉट इज आवर प्रोग्रामिंग स्टाईल. सेम इन्क्लियन्स असेंबलर युझिंग. असेंबलर काय म्हणतो की व्हॉट एव्हर लिटरल्स यू हॅव युज्ड इन द प्रोग्राम, आय विल डिफाईन देम ॲट द एंड ऑफ प्रोग्राम. ठीक आहे. हा त्याला बेसिक कन्सेप्ट की प्रोग्राममध्ये जे काही लिटरल्स वापरलेत ते असेंबलर प्रोग्रामच्या एंडला डिक्लेअर करतो, म्हणजे त्याच्या व्हॅल्यू स्टोअर करतो. इथपर्यंत कळलं. मग आता हे प्रोग्राममध्ये वापरलेले लिटरल्स जे आहेत हे कुठे स्टोअर केले पाहिजेत. जसं आपण प्रोग्राममध्ये वापरलेले सिम्बॉल्स जे असतात जे इक्वल टू स्टार्ट नाही होत ते सगळे सिम्बॉल्स आहेत. हे सिम्बॉल आहेत. तरी सिम्बॉल आपण कुठे स्टोअर करतो? सिम्बॉल टेबलमध्ये. मग तसंच लिटरल जे वापरले ते पण कुठेतरी स्टोअर केले पाहिजेत ना. मग लिटरल जे टेबल ज्या टेबलमध्ये स्टोअर केले जातात त्याला म्हणतात लिटरल टेबल. सो वी हॅव हिअर लिटरल टेबल. ओके. मग मेन गोष्ट सिम्बॉल टेबलमध्ये काय असते? इफ यू अंडरस्टँड, सिम्बॉल्स आर रिप्लेस विथ द ऍड्रेसेस. तर महत्वाची गोष्ट काय आहे सिम्बॉल टेबलमध्ये आहे की सिम्बॉल त्याचा ऍड्रेस काय एवढंच आहे. शेवटी करायचं काय आपल्याला ट्रान्सलेशन मध्ये की तो सिम्बॉल आपल्याला त्या ऍड्रेसने रिप्लेस करायचा. दॅट्स इट. ओके नाही. बाकीच्या गोष्टी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आहे की डिफाईन्ड आहे का नाही, युज आहे का नाही, त्याची इथं गरज नाहीये. म्हणून लिटरल टेबलमध्ये तुम्ही बघाल, लिटरल टेबलमध्ये दोनच गोष्टी आहेत, लिटरल आणि त्याचा ऍड्रेस. आता हा आपणच डिफाईन करणार आहोत प्रोग्राममध्ये आतमध्ये, म्हणजे त्याला आपणच ऍड्रेस देणार आहोत. तर आपण डिफाईन फ्लॅगची गरजच नाही, कारण आपली जबाबदारी ऍड्रेस डिफाईन लिहायची त्याला. आणि लिटरली यूज केलाय म्हणून तो इथं टेबलमध्ये आलाय, म्हणून यूज फ्लॅगची पण गरज नाहीये. हो की नाही. त्यानंतर प्रत्येक लिटरलला एकच स्टोरेज लागतं, त्यामुळे लेंथची गरज नाही. आणि प्रत्येक लिटरलची व्हॅल्यू त्या सिंगल कोडमध्ये ऑलरेडी असते ना, त्या व्हॅल्यूची वेगळी कॉलमची गरज नाही. तर सिम्बॉलमध्ये प्रत्येक सिम्बॉल जी काही इन्फॉर्मेशन आपण मेंटेन करतो ती इन्फॉर्मेशन लिटरलला गरज नाही, फक्त लिटरल त्याचा ऍड्रेस एवढंच महत्वाचं आहे. सो ऑल द लिटरल्स यूज इन द प्रोग्राम विल बी स्टोर्ड इन द लिटरल टेबल. इथपर्यंत क्लिअर झालं. नंतर असा एक ऍडव्हान्स कन्सेप्ट आला की मला माझा प्रोग्राम जो आहे तो वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये तोडायचा आहे. तर वेगवेगळ्या ब्लॉक तयार करायचे. आपल्याला असतं ना ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लँग्वेज, आपण कर्ली ब्रॅकेटने ब्लॉक तयार करतो. तसं आपल्याला इथं ब्लॉक तयार करायचा आहे, आपल्याला पूल तयार करायचा आहे. तर अख्खा प्रोग्राम हा एक पूल आहे, स्टार्ट पासून ते एंड पर्यंत. एंड म्हणजे एंड लिहिलेलं स्टेटमेंट असते एंड पर्यंत. मग ह्या प्रोग्रामला जर आपल्याला तुकडे पाडायचे असतील, सेगमेंट करायचे असतील, ब्लॉक करायचे असतील किंवा पूल पाडायचे असतील, तर ह्यांनी एक स्टेटमेंट काढलं. परत हे अगेन इट्स अ असेंबलर डिरेक्टिव्ह टू गिव्ह डायरेक्शन टू असेंबलर. ते काय? एलटॉर्ग. काय? LTORG. ओके. तर एलटॉर्ग म्हणजे काय? तर एलटॉर्ग बेसिकली काय करतं? दोन गोष्टी बेसिकली आहेत. फर्स्ट थिंग, एलटॉर्ग क्रिएट्स अ न्यू पूल. म्हणजे प्रोग्रामच्या स्टार्ट पासनं ते एलटॉर्ग पर्यंत एक पूल तयार झाला आणि एलटॉर्गच्या पासनं एंड पर्यंत दुसरा पूल तयार झाला. म्हणजे एलटॉर्ग नसता तुमचा अख्खा प्रोग्राम एकच पूल होणार आहे, स्टार्ट टू एंड. एलटॉर्ग मुळे तो पूल ब्रेक झाला, नवीन पूल सुरू झाला. सो इफ युअर प्रोग्राम कंटेन्स 2 LTORG statements, how many pools are created in the program? 3. First pool, second pool, third pool. So in general, there can be one more question in the exam. If my assembly language program contains n LTORG statements, how many pools are created? It is n plus 1. कारण बाय डिफॉल्ट विदाउट LTORG एक पूल असतोच. प्रत्येक वेळेस LTORG तो पूल ब्रेक करतो, नवीन पूल सुरू होतो. सो इट इज n plus 1. हे झालं बेसिक पूल क्रिएट करायचं काम ह्या एलटॉर्गचं आहे. तर दुसरी गोष्ट, याला एलटॉर्गच का म्हणलं गेलं? तर एलटॉर्ग नीट बघा, इट्स बेसिकली LTORG. LTORG म्हणजे काय? तर LT म्हणजे लिटरल आणि ORG म्हणजे ओरिजिन. तर एलटॉर्ग म्हणजे लिटरलचा ओरिजिन. म्हणजे त्या पूलमध्ये स्टार्ट पासून एलटॉर्ग पर्यंत त्या पूलमध्ये जे काही लिटरल्स वापरलेत, which litters are used are defined at this point. जे काही लिटरल्स त्या प्रोग्राम मध्ये पूल मध्ये वापरलेत ते एलटॉर्गच्या ठिकाणी
असेंबलर डिफाईन करतो. सो दॅट इज द प्लेस वेअर लिटरल ओरिजिन, तिथे लिटरल स्टोअर होणार आहेत त्या पूल मधले. आणि मग नंतरचा जो काय पूल सुरू होईल त्यातले जे लिटर वापरलेत ते कुठे डिफाईन होतील? एंड ऑफ द प्रोग्राम. म्हणजे त्या पूलमध्ये जे काही लिटर वापरलेत ते त्या एल्टॉकच्या ठिकाणी डिफाईन होणार आहेत. आणि कुणी करायचं काम? सगळ्या असेंबलरने. सगळ्या ऍडव्हान्स फॅसिलिटी आहेत जो असेंबलर देणार आहे. त्यासाठी असेंबलर आतमध्ये एफर्ट्स घेणार आहे. प्रोग्रामरच्या ह्यामुळे एफर्ट्स कमी झाले, प्रोग्रामरला फॅसिलिटी मिळाली. ही इज दिस क्लिअर नाउ? डिड यू अंडरस्टँड ऑल LTORG? व्हॉट LTORG डज? इट क्रिएट्स अ न्यू पूल. दुसरी गोष्ट काय तयार होते? त्या पूलमध्ये जे काही लिटर्स यूज केलेले आहेत ते ऑल दोज लिटर्स आर डिफाइंड एट द प्लेस ऑफ LTORG. LTORG is assembler directive. It gives direction to the assembler कि okay, this is the place where you have to end the pool, define litters here. So action will be taken by assembler. LTORG चं translation काही होत नसतं. It's only a direction given to the assembler. That's why it's assembler directive statement. इथपर्यंत कळलं? I'll show you how it works. I'm just give you an idea. Now, how will you understand which pool starts from where? कुठले लिटरल्स कुठल्या पूलमध्ये कसं कळणार? म्हणून लिटरल टेबलच्या बरोबर अजून एक टेबल मेंटेन केलं जातं, त्याचं कॉल्ड पूल टेबल. तर बऱ्याच जणांना पूल टेबल म्हणजे पूल असं वाटत असेल तर तो पूल टेबल तो पूल नाहीये. हा लिटरलचा पूल आहे. इट्स जस्ट अ पूल ऑफ लिटरल्स. तर या पूलमध्ये लिटरल्स आपण डिफाईन करणार आहोत. या पूलमध्ये लिटरल्स वेगळे जाणार आहेत. सो ऑल लिटरल्स विल गो इन द सेम टेबल, लिटरल टेबल. पण कुठले लिटरल्स कुठल्या पूलमध्ये आहेत ते मेंटेन करायला आपण काय मेंटेन केलं? वेगळं पूल टेबल. मग आत्ता कुठला पूल चालू आहे आपला हे कळण्यासाठी आपण एक वेगळा पॉइंटर घेतला, करंट पूल पॉइंटर. आत्ता कुठला लिटरल चालू याच्यासाठी अजून एक असंच एक टाइमपास व्हेरिएबल, त्या व्हेरिएबलचं नाव आहे, इट्स रिडेबल नेम. ह्याला आपण असं म्हणूयात नेक्स्ट फ्री एंट्री. नेक्स्ट फ्री एंट्री. ठीक आहे. मग सुरुवातीला जेव्हा प्रोग्राम सुरू होईल तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा फ्री एंट्री कुठली असणार आहे? पहिली एंट्री. सो इंडेक्स नंबर 0. आपण बघूयात तर ते स्टार्ट करूयात. काय काय असणार आहे? In literal table, first free entry is this. So what are you going to store here? Number 0. Though it's like a pointer, you can simply consider it as a integer variable which will store index number of the array. मग current pool pointer जेव्हा प्रोग्राम सुरू होईल त्या पहिला जो पूल असणार आहे तो असणार आहे पूल नंबर 0. मग पूल नंबर 0 जो आहे तिथे स्टोअर केला. ठीक आहे. त्यानंतर पहिल्या पूलची पहिली एंट्री कुठे असणार आहे? 0 ला. मग नेक्स्ट फ्री एंट्री मधला नंबर घ्या किंवा हा 0 घ्या आणि 0 स्टोअर करा. सो पहिल्या पूलचा पहिली एंट्री इथे सुरू होणार आहे. सो दिस पूल पॉइंटर टेल्स यू द फर्स्ट एंट्री. इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट लिटरल ऑफ दॅट पूल. इट्स गोइंग टू ऑलवेज पॉइंट टू लिटरल टेबल, लिटरल्स. क्लिअर? सगळ्यांना कळले? लिटरल टेबल, पूल टेबल, करंट पूल पॉइंटर, नेक्स्ट फ्री एंट्री. ह्या सगळ्या गोष्टी नवीन आहेत. Baki, symbol table you already know, that's why I written it here. Focus should be on literal table now. All right? Now, let's start. One more thing you may not have understood. I can understand that. EQ. What is EQ? EQ is another assembler directive which directs assembler, which tells assembler these two symbols are equivalent. EQ म्हणजे इक्वॅलंट, इक्वल, सेम सेम. मग इक्वॅलंट म्हणजे काय? पर्पज काय असावा? तर तुम्ही आता जे काही C++ मध्ये, जावामध्ये रेफरन्सेस वापरता किंवा इन डेटाबेसेस यू माइट हर्ड द वर्ड एलियास और अलायस. तर हे काय असतात? लाईक निकनेम्स, राईट? की तुमचं शाळेत एक फॉर्मल नेम असतं, स्कूलमध्ये कॉलेजमध्ये फॉर्मल नेम असतं विच आर युझिंग फॉर युअर आय कार्ड, ऑल गव्हर्नमेंट ID पर्पजेस. पण तुम्हाला तुमच्या घरात काहीतरी सोनू, पिंट्या, राजू असं काहीतरी वेगळं नाव हाक मारतात. माणूस तोच आहे ना. सो दिस इज नथिंग बट इक्विव्हॅलंट नेम. सिमिलरली ग्रुपमध्ये मित्र वेगळ्याच नावाने हाक मारतात, त्यांची गोष्टच वेगळी म्हणा. सो दे आर ऑल सेम इक्विव्हॅलंट थिंग्स, राईट? सिमिलरली आपण काय म्हणतो इथे असेंबलरला आपण सांगतोय की बॅक आणि लूप ही दोन्ही सिम्बॉल एकच आहेत, त्याच्यावर नावं वेगळी आहेत, बट दे बोथ रेफर टू सेम ऍड्रेस. इट्स व्हेरी सिम्पल. टू पॉइंटर्स कॅन पॉइंट टू सेम ऍड्रेस.
सो टू सिम्बॉल कॅन हॅव सेम ऍड्रेसेस. दॅट्स व्हॉट वी आर टेलिंग असेंबलर की या दोघांनाही ऍड्रेस सेम ठेव, दोघांचेही दोन्ही सिम्बॉल इक्वॅलंट आहेत. क्लिअर? एनिथिंग एल्स यू डिड नॉट अंडरस्टँड? I'll just check. Start 100, clear A. First level you already know. Read A. Loop, sub, A register, literals. BC you know. Back, LTORC you know. Next, MOVM, okay. I think everything you know now. Anything else that you did not understand? अजून असं काही या कोडमध्ये आहे की जे मी तुम्हाला सांगितलंच नाही, त्याला भारी वाटतं का, ते कळतच नाही काय चाललंय ते? सगळं कळलंय? ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रान्सलेटिंग. नाउ आय एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट पास. इट्स अ 2 पास असेंबलर. यू नीड टू अंडरस्टँड वर्किंग. ज्यांनी 2 पासच्या स्टेप्स लिहिल्या आहेत आजपर्यंत, तुम्हाला तुमच्या स्टेपमध्ये आता काय ऍड करायचंय? यू हॅव टू ऍड लिटरल्स. आता तुमच्या प्रोग्राममध्ये मला लिटरल्स लगेच नको आहेत. बाय द एंड ऑफ दिस वीक व्हॉट आय एम एक्सपेक्टिंग असेंबलर विदाउट लिटरल्स. डोंट वरी, मला लिटरल्स हँडलिंग नकोय. विदाउट लिटरल प्रोग्राम कम्प्लीट करा आधी, सिम्पल. पण लिटरलचा प्रोग्राम करायसाठी स्टेप्स तर लिहून ठेवा. स्टेप्स असल्या बऱ्या, कारण आजच्या लेक्चर आज कळलेलं असतं, आज रात्री लगेच स्टेप्स त्याच्या ऍड करून टाका. ओके. So I'm going for a pass 1. आता pass 1 काय करणार आहे? Pass 1 is going to open the source code file, fetch the instruction from file, break into tokens. There are 2 tokens in the first instruction, start and 100. Okay. By the way, before I start, if somebody want to take a screenshot, take it, because I'm going to do a lot of rough work now. I'm going to modify it. So कोणाला हवं असेल तर टेबल्स हवं असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या. रजिस्टर टेबल, रिलेशन ऑपरेटर टेबल, ही जरा इथे रिफ्लेक्शन आहे, पण मुद्दाम इथे लिहिलेत कारण की ते तुम्हाला नाही नसले चालतील, कारण ते सेम टेबल त्यात काही चेंज नसतोच. देर ऑल स्टॅटिक टेबल्स. कालची परवाची तेरवाची सगळी सेम टेबल सेम आहेत ती. देर आर 4 एंट्रीज रजिस्टर टेबल, ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी डी. रिलेशन ऑपरेटर, LT, LE, EQ, GT, यू ऑलरेडी नो. इट्स अ ॲरे ऑफ स्ट्रिंग्स. ऑपकोड टेबल कालच्या वर्षी लेक्चरमध्ये नीट दाखवलं होतं, आज त्याची गरज नाही फारशी, म्हणून मी तुम्हाला जस्ट दाखवलं की ऑपकोड टेबल स्टॉप, ऍड, सेम सिक्वेन्समध्ये लिहिले मी. मूव, एम, कॉम, BC, डिव, रीड, प्रिंट. त्याच्या पुढे कंटिन्युएशन, DS, DC, त्यानंतर स्टार्ट, एंड, LTORC, EQ मी आता ऍड केलं कारण ह्या प्रकारचे वापरलेत, म्हणून मी शेवटी हे असेंबलर डिरेक्टरी ऍड केले. त्यात त्याची ऍक्शन काय घेते सांगतो तुम्हाला मी. ऑल राईट, चला. सो नाउ आय हॅव टेकन दिस इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम फाईल, ब्रेक इनटू टोकन्स. 2 टोकन काय पडले? स्टार्ट आणि 100. त्यातलं फर्स्ट टोकन घेतलं, सर्च इन द ऑपकोड टेबल, फाउंड नंबर 13, म्हणजे असेंबलर डिरेक्टिव्ह आहे. काय ऍक्शन घ्यायची आहे? तर जे काही नेक्स्ट टोकन आहे ते नेक्स्ट टोकन LC ला सेट करा. सो युअर ऍड्रेस इज नाउ 100. ऑफकोर्स प्रोग्रामर शुड अंडरस्टँड की जे टोकन आहे इट्स बेसिकली अ स्ट्रिंग, आणि जो लोकेशन काउंटर आहे हा काउंटर आहे, हा नंबर आहे. सो you'll have to use A2I function or I2A function which will convert your ASCII means string to integer. A2I हे वापरावं लागेल आतमध्ये. I'm just giving you hint. डन. बाकी काय ऍक्शन होणार नाही, काही नाही. LC होता सेट झाला. बाय डिफॉल्ट LC शुड बी सेट टू 0. तेव्हा स्टार्टची इन्स्ट्रक्शन नसेल तर LC 0 ला असायला पाहिजे, ही काळजी घ्या. नेक्स्ट, रीड द इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम फाईल, ब्रेक इनटू टोकन्स. अँड आय गॉट हिअर 3 tokens, फर्स्ट, read and A. Take the first token. काय? First. Search in opcode table. Not found. When it is not found, it means it is symbol. मी गेले 3 लेक्चर रिपीट करतोय, प्रत्येक हेच सांगतो, मला परत सांगतोय, आणि प्रत्येक लेक्चरमध्ये खूप वेळा रिपीट करतोय. म्हणजे डोक्यात बसायला पाहिजे आता हे. आणि हे डोक्यात बसत नसेल त्याने व्हिडिओ परत परत बघा, जोपर्यंत डोक्यात बसत नाही तोपर्यंत. सो ऑपकोड टेबल नाही, मी तो सिम्बॉल आहे. सिम्बॉल आहे दॅट आय हॅव टू स्टोअर सिम्बॉल इन सिम्बॉल टेबल. करेक्ट. आता फक्त चेक काय करायचं की सिम्बॉल जो असतो तो रजिस्टर नाहीये ना, रिलेशन ऑपरेटर नाही ना, हे चेक करायला पाहिजे. आणि मग मी सिम्बॉल मध्ये जाईन आणि सर्च करीन सिम्बॉल आधी दिलेले नाही, आलेले नाही ना. नसेल सिम्बॉल मी ऍड करतो इथं ते फर्स्ट. जेव्हा सिम्बॉल डिफाईन्ड असतं तेव्हा LC त्याचा ऍड्रेस असतो, आणि सिम्बॉल जेव्हा युज्ड असतो ते आपल्याला त्याचा यूज फ्लॅग 1 करायचा आहे. मग कसं कळतं तुम्हाला की एखादा सिम्बॉल डिफाईन्ड आहे का युज्ड आहे? तर मागच्या लेक्चरला पण मी सांगितलंय, मी परत रिपीट करतोय. जेव्हा ते सिम्बॉल फर्स्ट टोकन असतं, फर्स्ट टोकन, तेव्हा ते
डिफाईन्ड असतं सिम्बॉल. आणि जेव्हा तो सिम्बॉल किंवा टोकन लास्ट टोकन असतो सिम्बॉल, तेव्हा ते सिम्बॉल युज्ड असतो. इट्स व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. सो नाव दिस सिम्बॉल इज अ फर्स्ट टोकन. पहिलं टोकन आय मीन, त्याचं नाव फर्स्ट सोडून द्या, त्याचं पहिलं टोकन येते. सो इट्स अ डिफाईन्ड. मग आता करंट जो काही एलसी चालू आहे 100, दॅट इज द ऍड्रेस. डन. आता ऍड्रेस आहे म्हणजे डिफाईन फ्लॅग 1 झाला. आणि आपण एंट्री करतोय, बाकीच्या इन्फॉर्मेशन माहित नाही, सो यूज फ्लॅग 0 असणार आहे. आता त्यापुढे लेंथ आणि व्हॅल्यू जे आहे ना, हे कशावर ठरतं की ते जे सिम्बॉल आहे ते लेबल आहे का व्हेरिएबल आहे का कॉन्स्टंट आहे, ह्याच्यावर ठरतं. मग हे कसं कळणार की लेबल आहे का व्हेरिएबल कॉन्स्टंट आहे? कारण सिम्बॉल 3 टाईपचे असतात. सिम्बॉल कॅन बी लेबल, सिम्बॉल कॅन बी व्हेरिएबल म्हणजे डीएस, अँड सिम्बॉल कॅन बी कॉन्स्टंट म्हणजे डीसी. डीएस डीसी नाहीये म्हणजे लेबल आहे. बरोबर. आता काय करायचं? रीड द नेक्स्ट टोकन. नेक्स्ट टोकन काय? रीड. सर्च इन द ऑपकोड टेबल. फाउंड. मशीन ऑपकोड काय आला? रीडचा 9, इंडेक्स नंबर 9 आहे. मग 9 आहे ह्याचा अर्थ इम्परेटिव्ह स्टेटमेंट आहे. आणि इम्परेटिव्ह स्टेटमेंट आहे म्हणजे फर्स्ट काय झालं? लेबल झालं. डीएस म्हणजे व्हेरिएबल, डीसी म्हणजे कॉन्स्टंट, हे तुम्हाला माहिती आहे. मग डीएस डीसी नाहीये म्हणजेच काय ते लेबल आहे. बिकॉज इट्स अ लेबल, यू नो इट्स लेंथ इज 0 ऑलवेज, अँड बिकॉज देर इज नो स्टोरेज, व्हॅल्यू इज 0. ह्याचा पाठ करून ठेवा. ओके. नाव आपला मशीन आउटपुट काय वेळेला 9, सो स्टोर इट हिअर. नाव वी नो फॉर रीड register is not required, or it's not there in the instructions as per syntax. So I'm going to write here register 0. आता next token घ्या. What is the next token required? Has to be symbol. So take that symbol and just confirm की ते symbol opcode नाहीये ना, परत register नाहीये ना, relation operator नाहीये ना. जर यातलं काहीही असेल तर ती एरर आहे. Symbol cannot be opcode, symbol cannot be register, symbol cannot be relation operator. Symbol has to be apart from this. मग आता A हे काही नाही यातलं. So it is symbol and it is last token, by the way. So now I'm going to check in symbol table because I have to store all symbols in symbol table. मग आता symbol table ला मी येणार तर symbol स्टोअर करणार आहे मी symbol A, कारण आधी नव्हतं म्हणून मी ऍड केलं. आता ते कुठे सापडलंय? फर्स्ट टोकन आहे का लास्ट टोकन आहे? इट्स अ लास्ट टोकन. लास्ट टोकन आहे म्हणजे सिम्बॉल युज्ड आहे, म्हणून माझा यूज फ्लॅग 1 झाला. आता तो डिफाईन्ड नाहीये त्यामुळे मला हा फ्लॅग 0 असणार. ऍड्रेस माहित नाही म्हणून -1 स्टोअर केला, आणि लेंथ माहित नाही, व्हॅल्यू माहित नाही, सो 0 0. ओके. हिअर आय एम गोइंग टू कीप दॅट ऑपरंड symbol as it is. Now if you look at this, it's a intermediate code. Intermediate code म्हणजे हाफली प्रोसेस कोड. हा टार्गेट कोड नाही, हा आपल्याला डायरेक्टली फाईल स्टोअर नाही करता येणार. आपल्याला अजून यात काही इन्फॉर्मेशन मिसिंग आहे. देयर कॅन बी फॉरवर्ड रेफरन्सेस. करेक्ट. तर फॉर एक्झाम्पल इथं मी काही वापरला असेल बघा फॉरवर्ड रेफरन्स. आता इथं मी ए इथं वापरलाय, ए इज डिफाईन्ड हिअर, बी इथं वापरलाय, बी इज डिफाईन्ड हिअर, ऑल आर फॉरवर्ड रेफरन्सेस. सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस सिम्बॉल विथ देअर ऍड्रेसेस इन द सेकंड पास. आपल्याला लिटरल पण आहे, त्याचे पण आपले ऍड्रेस रिप्लेस करायचे आहेत. हे सगळं सेकंड पास मध्ये करायचं आहे. सो सिम्बॉल्स, लिटरल्स विल कीप देम ऍज इट इज. दॅट्स अ इंटरमिजिएट कोड. ठीक आहे. देन इन्क्रीमेंट एलसी बाय 1. सो इन्क्रीमेंट एलसी केला तर 101 झाला. डन. नेक्स्ट, फेच इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम फाईल. पुढची लाईन फाईल मध्ये रीड करा. ब्रेक इनटू टोकन्स. हाऊ मेनी टोकन्स आय गॉट? 4 टोकन्स. लक्षात ठेवा, मॅक्सिमम देयर विल बी 4 टोकन्स इन युअर इन्स्ट्रक्शन. लेबल, ऑपकोड, मॅक्सिमम ऑपरंट किती आहेत आपल्याकडं? 2 ऑपरंट आहेत मॅक्सिमम. सो 2 ऑपरंट, ऑपकोड आणि लेबल असलं तर लेबल ऑप्शनल आहे. मॅक्सिमम 4 टोकन्स इन एव्हरी इन्स्ट्रक्शन. इफ इट इज मोर देन 4, इट्स एन एरर, इनव्हॅलिड इन्स्ट्रक्शन, काय ते चुकलंय. सो टेक द फर्स्ट टोकन. Search in opcode table. Not found. It means it is what? Symbol. So when I'm discussing something, तुमचं डोकं जरा जागृत ठेवा, ऍक्टिव्ह व्हा जरा. राईट. पुढचा विचार करा, शिका. मी जे काय बोलतोय माझ्या आधी तुम्ही विचार केला पाहिजे की काय असणार आहे हे. एनिवे आय एम गिव्हिंग प्रॉम्प्टिंग यू व्हॉट यू वॉन्ट. सो हे लेबल मी सिम्बॉल टोकन घेतलं, सर्च केलं, ऑपकोड टेबल मध्ये नाहीये म्हणजे ते सिम्बॉल आहे. सो I'm going to take it and store it in symbol table. Symbol table मध्ये ऍड करायच्या आधी काय चेक केलं पाहिजे? Ensure that it is not register, it is not relation operator, and then you change in symbol table. इथं पण नाहीये, मग ऍड करा नसेल तर.
सो I'm adding it here. Loop. फर्स्ट टोकन आहे का लास्ट टोकन आहे? इट्स अ फर्स्ट टोकन. सिम्बॉल फर्स्ट टोकन आहे म्हणजे काय? इट इज डिफाइंड. इट इज डिफाइंड म्हणजे काय? त्याला ऍड्रेस आहे. काय त्याचा ऍड्रेस? तर करंट लोकेशन काउंटर. मग करंट एलसी जो आहे 101 तो त्याचा ऍड्रेस झाला. डिफाइंड फ्लॅग 1 करा कारण ऍड्रेस मिळाला. यूज नाहीये. आता पुढे आपल्याला लेंथ आणि व्हॅल्यू हवी आहे. त्यासाठी काय महत्वाचं आहे? Now we need to understand whether that symbol is label or variable or constant. Now how do you know that? ते कसं कळतं? तर नेक्स्ट टोकन घ्या. नेक्स्ट टोकन यू सर्च इन द ऑपकोड टेबल. फाउंड, सबट्रॅक्ट, ऑपकोड नंबर 2. ऑपकोड नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 म्हणजे इम्परेटिव्ह इन्स्ट्रक्शन आहे. इम्परेटिव्ह इन्स्ट्रक्शन आहे म्हणजे माझं पहिलं टोकन लेबल होतं. आणि म्हणून मी काय करणार आहे? इमिजिएटली लेंथ आणि 0 व्हॅल्यू 0 करून टाकणार आहे. क्लिअर? मग आता मला काय करायचंय? सबट्रॅक्टचा जो ऑपकोड मिळाला मशीन ऑपकोड 2 तो स्टोअर केला. आता सबट्रॅक्ट, ऍड, सबट्रॅक्ट, मल्टिप्लाय, डिवाइड, मूव आर, मूव एम या सगळ्या इन्स्ट्रक्शनला नेक्स्ट टोकन काय एक्सपेक्टेड आहे? रजिस्टर. सो टेक द नेक्स्ट टोकन नाउ अँड सर्च ओनली इन रजिस्टर टेबल. इफ इट इज नॉट फाउंड इन द रजिस्टर टेबल इट्स एन एरर. इनव्हॅलिड रजिस्टर नेम. नाउ इट इज फाउंड. इंडेक्स नंबर 0. त्यात 1 ऍड करा प्रॅक्टिकल साठी म्हणजे 1 नंबर मिळेल. अँड स्टोर ए रजिस्टर नंबर 1 फॉर ए रजिस्टर. डन. आता ए रजिस्टर नंतर पुढचं काय एक्सपेक्टेड आहे? आफ्टर रजिस्टर व्हॉट इज एक्सपेक्टेड? आयदर सिम्बॉल ऑर लिटरल. सो नाउ इट्स लिटरल. कसं कळलं लिटरल आहे? बिकॉज अ टोकन स्टार्ट्स विथ इक्वल टू. टोकनचं पहिलं कॅरेक्टर चेक करायचं. टोकन इज अ स्ट्रिंग. जस्ट लाईक यू नो फर्स्ट कॅरेक्टर एस ऑफ 0. तर टोकनचं पहिलं कॅरेक्टर चेक करायचं. इफ इट इज इक्वल टू इट मीन्स इट्स अ लिटरल. वेअर आर यू गोइंग टू स्टोअर लिटरल्स? इन द लिटरल टेबल. आता नीट बघा. द नेक्स्ट फ्री एंट्री टेल्स यू वेअर यू शुड स्टोअर द लिटरल. हिअर. सो आय विल स्टोअर हिअर लिटरल ऍज इट इज. ठीक आहे. ह्याला अजून ऍड्रेस मिळणार नाही. ऍड्रेस कुठे मिळणार आहे? ऍट द एंड ऑफ प्रोग्राम किंवा एलटॉर्ग आल्यावरती. याला ऍड्रेस द्यायचे नाहीये कुठेच. नाउ जस्ट अपडेट. नेक्स्ट फ्री एंट्री आपण नेक्स्ट लिटरल ठेवलाय. सो नेक्स्ट फ्री एंट्री कुठे जाणार आहे आता? 1 ला. हिअर. पुढची एंट्री. डन. कीप हिअर लिटरल ऍज इट इज. नेक्स्ट इन्क्रीमेंट एलसी बाय 1. सो 101 नंतर नेक्स्ट नंबर काय आला? 102. फेच इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम फाइल. ब्रेक इनटू टोकन्स. किती टोकन्स पडले? 3 टोकन्स. कॉम्प a register equal to 5. When you start practicals in the first half an hour, what you should do? Open the file, read the instruction from file, fgts, token pada. There's a special function called as strtoke in C language, which generates tokens. Or if you don't want to use that, or if it's difficult for your level, use scanf. Scanf in the string. scanf. Percentage, 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 percentage. We'll get all 4 tokens separated. Very easy. It's not difficult. Search. So take the first token, comp. Search in the opcode table. Found number 6. So when you found it, write it here. Opcode, machine opcode is 6. Next for comp, what is the next token expected? Obviously register. So take the next token, search in the register table. सापडायलाच पाहिजे. नाही सापडलं, error. I found it. Index number 0 plus 1, a register number 1. नेक्स्ट टोकन कॅन बी व्हॉट? आयदर सिम्बॉल ऑर लिटरल. आता लास्टचा टोकन काय असणार? नेहमी सिम्बॉल किंवा लिटरल. आजपासून लिटरल ऍड करायचं आपल्याला त्यात ऑप्शन. सो चेक द टोकन स्टार्ट विथ इक्वल टू. इक्वल टू ने स्टार्ट झालं म्हणजे ते काय आहे? लिटरल. वेअर डू स्टोअर लिटरल गाइज? इन द लिटरल टेबल. सो स्टोअर हे लिटरल इक्वल टू 5. आफ्टर स्टोअरिंग इट increment this next free entry 2. Okay, and store equal to 5 as it is. Done. Increment LC by 1. So the next LC काय आला? 103. Fetch instruction from file. परत repeat. Fetch instruction from file. Instruction म्हणा, line म्हणा, string म्हणा, काही म्हणा. Break that string into tokens. I got here 3 tokens. पहिलं फक्त एवढंच करा. फाईल मधून इन्स्ट्रक्शन घ्या, टोकन्स पाडा आणि त्या प्रत्येक लाईनची डिस्प्ले करा की ह्या लाईन वरती एवढे टोकन्स आहेत, प्रत्येक टोकन सेपरेट सेपरेट डिस्प्ले करा.
आणि नंतर विचार करा की प्रत्येक टोकनचं करायचं काय. That's called as token processing, which I'm going to talk more tomorrow. So take the first token. काय करायचं फर्स्ट टोकन नेहमी? सर्च ऑलवेज इन ऑपकोड टेबल. फाउंड BC नंबर 7. मशीन ऑपकोड मिळालाय, लिहून टाका. इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आहे. आता BCच्या केसमध्ये नेक्स्ट टोकन काय एक्सपेक्टेड आहे? रिलेशन ऑपरेटर. So now take the next token. Don't search in register table. Search in the relation operator table. It has to be one of this. If it is not, error, invalid relational operator. So what I've used here, EQ. Search here, EQ is found index number 2 plus 1. So I got your EQ number is 3. त्या पुढचं काय एक्सपेक्टेड आहे? आपण BC ला काय करतो? जम्प करतो. तर BCच्या नंतर लास्ट टोकन आहे ना, लिटरल असू शकत नाही. इट हॅज टू बी सिम्बॉल. इट हॅज टू बी लेबल ऍक्च्युअली, पण ठीक आहे, इट्स बी सिम्बॉल इन जेनरिक वे, पण लिटरल नसतं, लक्षात ठेवा. सो टेक द नेक्स्ट टोकन. काय? सिम्बॉल आहे. कसं चेक करायचं? एन्श्युअर करा इट इज नॉट अपकोड, इट इज नॉट रजिस्टर, इट इज नॉट रिलेशन ऑपरेटर. नाव गो टू सिम्बॉल टेबल, चेक आहे काय? नाहीये, मग एंट्री करा नवीन आणि मग लिहा. सो आय एम ऍडिंग अ न्यू एंट्री. यू कॅन नॉट सी. नाउ आय थिंक यू कॅन जस्ट accept this angle, okay? And imagine this now. So I'm adding a new entry here next. ठीक आहे? आता ही जी नेक्स्ट एंट्री आहे, ह्या नेक्स्ट एंट्रीला काय झालं? लास्ट टोकन आहे. लास्ट टोकन म्हणजे काय? यूज फ्लॅग 1. डिफाईन नाहीये ना, त्यामुळे 0 फ्लॅग. ऍड्रेस माहित नाही, सो -1. लेंथ माहित नाही, यूज माहित, व्हॅल्यू माहित नाही, 0 0. फाईन. Keep here next as it is. Now, similarly, we are going to process neighboring instructions. मग हे झालं similarly काय असेल तसं. Now I'm just jumping to next line. I'm ready. Let's say there are 3 lines, so or 2 lines. Say 106. परत तेच. Fetch instruction from file. Break into tokens. There are 3 tokens. Take the first token, search in the opcode table, found number 7. Next, BC ahe, so next token has to be relation operator, search in relation operator table, found number 5 plus 1, 6, that's the code. Next token has to be a symbol, go take, ensure that take that next token, it is not opcode, it is not register, it is not relation operator, go to symbol table, it is not there, so make a new entry. So I'm going to make a new entry here, back. Last token है, use flag 1, define flag 0, address I don't know, length is 0, value is 0. Correct? Keep here back as it is. And now something interesting is coming up. Increment LC by 1, so 107. Need बघा आता. What is the next thing coming up? LTORG. What LTORG means? The current pool ends here. The new pool starts. Whatever literals are used in this pool, define it here. आता काय करायचंय? 107 ला तुमचं पहिलं लिटर गेलं पाहिजे. आता टेम्पररी व्हेरिएबल घ्या अँड प्रोसेस फ्रॉम वेअर. व्हॉट इज द करंट पूल गोइंग ऑन? करंट पूल इज 0. तो कुठून स्टार्ट होतो? लिटर मध्ये 0 ला. सो गो टू 0 टिल द नेक्स्ट फ्री एंट्री. म्हणजे ह्या 2 एंट्रीज आपल्याला ह्या इथे स्टोअर करायच्या. ओके, सो राईट हिअर फॉर एक्झाम्पल 0 0 की जेव्हा ब्लँक हवा असेल तर अँड आय राईट हिअर इक्वल टू 1. मग हे इक्वल टू 1 जे लिटर आहे ते कुठे स्टोअर केलं आपण? 107 ला. सो राईट हिअर ऍड्रेस 107. increment LC for the next 108. Next literal कुठला आहे? Equal to 5. Store it here. काय ऍड्रेस मिळाला 5 ला? 108. सो लिटरलला आपण स्टोरेज दिलं. लिटरलचं ओरिजिन इट हिअर. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड LTORG, लिटरलचं ओरिजिन. So if there's one more question asked in the exam, in case of LTORG, LC is incremented by how much? Think. 1, 2, 3. Depends on how many literals used in that pool. जर एकही लिटरल वापरलं नसेल, यूज केलं नसेल, तर it will be incremented by 0. If there are 3 literals used, 3.
बिकॉज ऑल लिटर्स विल गो हिअर. प्रत्येक लिटरला एक एक स्टोरेज जाणार आहे ना, तेवढ्याने एलसी आपला इन्क्रीमेंट झाला. तर एलटॉग नंतर इथं जो एलसी येईल तो काय येईल आता 109 येईल. हो की नाही. एलटॉग इज असेंबली डिरेक्टिव्ह. त्याचं ट्रान्सलेशन काही होत नसतं, त्याचा मशीन कोड तयार होणार आहे. इट्स असेंबली डिरेक्टिव्ह. वॉट ऍक्शन टेकन बाय असेंबलर, ऑल लिटर्स आर डिफाइंड हिअर. त्याला ऍड्रेस मिळाले, ही ऍक्शन झाली. अनदर थिंग, द पूल इज फिनिश्ड, न्यू पूल स्टार्टेड, सो यू हॅव टू अपडेट दिस नाव. आता काय होणार आहे, करंट पूल पॉइंटर इन्क्रीमेंट करा. जो 0 ला होता तो आता काय होणार आहे, 1 ला जाणार आहे. करंट पूल इज नाव 1. आणि हा जो नेक्स्ट पूल नंबर 1 आहे तो कुठून स्टार्ट होतो इथं, तर नेक्स्ट फ्री एंट्री घ्या, तिथं कॉपी करा 2. सो इट मीन्स नेक्स्ट पूल इज स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरल टेबल एंट्री नंबर 2. म्हणजे जो पहिला पूल आहे तो 0 पासून 2 पर्यंत असणार आहे. जो नेक्स्ट पूल आहे तो 2 पासून जो काय पुढचा असेल तिथपासून असणार आहे. क्लिअर. हे आपल्याला स्कॅन करताना फॉरवर्ड टाकायला बरं पडेल. नाव अगेन नेक्स्ट सेम, fetch instruction from file, break into tokens. There are 4 tokens here. Take the first token, search in the opcode table. Not found. It means it is symbol. Ensure it is not register, it is not relational operator. Go to symbol table and I found it. It's already there. माझा चेक काय करायचंय की मग रिडिक्लेरेशन तर नाहीये ना. म्हणजे काय की नेक्स्ट इज अ फर्स्ट टोकन, म्हणजे डिफाइंड आहे. सो एलसी काय चालू आहे 109. सो 109 इज द ऍड्रेस ऑफ नेक्स्ट. तर चेक करा की नेक्स्ट सिम्बॉल जे आहे, दिस नेक्स्ट सिम्बॉल, what is the address here, -1. What is defined flag 0 आहे. It means it was not defined earlier, so now this definition we can accept. आधी ऍड्रेस नव्हता म्हणून हा ऍड्रेस मी घेतला. जर आधी ऍड्रेस असता, आधी ऑलरेडी डिफाईन केलेला असता आणि जर परत डिफाईन केला असेल, यू हॅव टू गिव्ह अ एरर रिडिक्लेरेशन ऑफ सिम्बॉल. दॅट्स अ एरर विच इज नॉट एक्सेप्टेड, राईट. प्रत्येक सिम्बॉल एकदाच डिफाईन करता येतो. 2 ऍड्रेस असू शकत नाहीत एका सिम्बॉलला. 2 सिम्बॉलला एक ऍड्रेस असू शकतो इक्यू, पण एका सिम्बॉलला 2 ऍड्रेस असू शकत नाही. वन सिम्बॉल कॅन हॅव ओनली one address. So now update the address. What is the address going on 109? तर नेक्स्ट ला ऍड्रेस द्या 109. डिफाइंड फ्लॅग 1 करा. आता डिफाईन केल्यानंतर आपल्याला लेंथ आणि व्हॅल्यू माहित पाहिजे. हाऊ डू नो दॅट लेंथ अँड व्हॅल्यू? डिपेंड्स विदर इट इज व्हेरिएबल ऑर कॉन्स्टंट ऑर लेबल. कसं कळतं? टेक द नेक्स्ट टोकन, सर्च इन द ऑपकोड टेबल, मूव एम फाउंड 5. म्हणजे इम्परेटिव्ह ना, 5 तुम्हाला ऑपकोड मिळाला. म्हणजे याचा अर्थ फर्स्ट टोकन काय होतं, लेबल होतं. जर सेकंड टोकन तुमचं डीएस असेल तर पहिलं टोकन व्हेरिएबल असतं. सेकंड टोकन तुमचं डीसी असेल तर पहिलं टोकन कॉन्स्टंट होता. डीसी डीएस सोडून काहीतरी आहे म्हणजे नक्कीच ते लेबल आहे. मग लेबल असल्यावर आपण काय करतो, व्हॅल्यू लेंथ आणि व्हॅल्यू 0 असते. डन. आता काय पुढे, मूव एम ला काय एक्सपेक्टेड पुढचं टोकन, रजिस्टर. सो टेक द नेक्स्ट टोकन, सर्च इन रजिस्टर टेबल, फाउंड इंडेक्स नंबर 0 +1, आय गॉट रजिस्टर 1. त्यापुढे काय करायचंय, बी काय एक्सपेक्टेड आहे, सिम्बॉल की लिटरल. Now, in case of move m, it has to be symbol because we are storing something in memory. So it should be symbol to storage. Literal is like constant. You cannot change its value. It's a literal. So move m la actually symbol पाहिजे. बारीक errors आहेत, but it's okay. You can, as per your programming level, you can handle them. So B is a symbol. Ensure it is not opcode, it is not register, it is not relational operator. Go to symbol table. It is not there. So add a new entry. नवीन symbol add करा, काय बी. करेक्ट. काय काय इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे आहे आता सिम्बॉल बी ला. लास्ट टोकन आहे, सो यूज फ्लॅग 1. लास्ट टोकन म्हणजे यूज फ्लॅग 1, डिफाईन फ्लॅग 0, ऍड्रेस माहित नाही, लेंथ माहित नाही, व्हॅल्यू माहित नाही, 000. करेक्ट. कीप दॅट बी हिअर ॲज इट इज. नेक्स्ट गोइंग बिट फास्ट, कारण परत तेच बोलतोय मी. फेच इन्क्रीमेंट एलसी बाय 110. Fetch instruction from file, break into tokens, 3 tokens, take the first token, search in the opcode table, found number 1. So इथे मला number 1 मिळाला opcode, imperative instruction. Then a register, search in the register table, found number 1. Next token starts with equal to, it means it's a literal. Now add in literal table. By the way, in literal table, we are not going to enter duplicate literals if it is in the same pool. आता इथं पूल बदललाय. जर एलटॉग नसता तर परत मी इक्वल टू 1 स्टोअर नाही करणार, कारण की इक्वल टू 1 ऑलरेडी यात आहे. इट्स ऑलरेडी देअर इन लिटल टेबल. ओके, जस्ट चेक हिअर, इक्वल टू 1 ऑलरेडी देअर. बट बिकॉज एलटॉग इज देअर, पूल हॅज चेंज. हा नवीन पूल सुरू झाला, नवीन ब्लॉक आहे, लाईक अ लोकल व्हेरिएबल.
तर त्यामुळं हा लिटरल नवीन पूल मध्ये आला. सो यू हॅव टू डिफाईन अगेन. सो यू हॅव टू स्टोअर दिस इक्वल टू 1 अगेन. ऍड्रेस माहित नाही आपल्याला. जस्ट अपडेट नेक्स्ट फ्री एंट्री. इट्स 3 नाउ. And story equal to 1 as it is. जर एलटॉक नसता तर मी हाच लिटरल वापरला असता, हा इक्वल टू 1 असा ठेवला असता. नवीन एंट्री डुप्लिकेट एंट्री करायची नाही त्या पूलमध्ये, सेम पूलमध्ये. Then next increment LCY 111. Fetch the instruction from file, break into tokens. There are 2 tokens here. Take the first token, search in the opcode table, found print. Printचा opcode आहे 10. Register not required. Take last token has to be symbol or literal if you want. It does not start with equal to, it means it is symbol. It is not opcode, it is not relation operator, it is not register. Search in symbol table, it is found. Make the use flag 1, it's already 1. Just copy it here, be as it is. Increment LC by 1. Fetch the instruction from, repeat, fetch the instruction from file, break into tokens, take the first token, search in the opcode table, found opcode number 0. Stop. Register not required, symbol is not there. You can just write a blank string here, \0. Empty string. Increment LCY 1. Now, fetch the instruction from file. Break into tokens. 3 tokens. Back, EQ, loop. Read the first token. Back. Search in the opcode table, not found. Search in symbol table, found. Back is a first token. Correct? Now, we need to understand आपल्याला ब्लॅकला ऍड्रेस द्यायचा आहे. सो अकॉर्डिंग टू मे बी युअर स्टाईल व्हॉट विल डू इज विल गिव्ह द ऍड्रेस ऑफ बॅक एज 113. दॅट्स ओके. तो द्या वाटल्यास तुम्ही. आय डू इट इफ यू वॉन्ट. बॅकचा आपण ऍड्रेस काय केला, फर्स्ट टोकन सापडल्यामुळे बॅकचा आपण ऍड्रेस 113 लिहिला. ठीक आहे. डिफाईन्ड फ्लॅग काय केला आपण, याचा 1 केला. आता महत्त्वाची गोष्ट काय, आपल्याला कसं कळणार की लेबल आहे, डीएसए का डीसी आहे. वी ऑलवेज रीड द नेक्स्ट टोकन. रीड द नेक्स्ट टोकन, सर्च इन ऑपकोड टेबल, इट इज फाउंड एज EQ. आता EQ इज अ असेंबली डिरेक्टिव्ह that tells assembler की बॅक आणि लूप हे सेम आहेत. आता करायचं काय, बिफोर आय डू दिस, की हा जो काय -1 होता आणि हा 0 ठेवूयात आपण. लूपचा जो ऍड्रेस आहे, कारण हा तर आपल्याला आता मिळाला बॅक, ह्याला आधी ऍड्रेस नव्हता. सो बॅकचा लूपचा जो ऍड्रेस आहे तोच ऍड्रेस बॅकला घ्यायचा आहे. सो दिस इज गोइंग टू बिकम सेम 101. आता ऍड्रेस मिळाल्यानंतर हा लूप डिफाईन्ड आहे म्हणजे बॅक पण डिफाईन्ड आहे. सो दिस बिकम्स 1. बॅक युज्ड आहे म्हणजे लूप पण युज्ड आहे. सो दिस बिकम्स 1. ह्याची लेंथ 0 0 0 मॅच करायचं. सो दोन्ही एंट्रीज बॅक आणि लूप, नीट बघा, ह्या दोन्ही एंट्रीज ज्या आहेत ह्या आपल्याला इक्विव्हॅलंट करायच्यात. दे आर सेम कंप्लीट एंट्रीज. ठीक आहे. दॅट्स व्हॉट द EQ मीन्स. EQच्या केसमध्ये LC इन्क्रीमेंट होत नाही. It is only action taken by the assembler in symbol table, updating the entries. That's it. ठीक आहे. थेरॉटिकल फक्त लक्षात ठेवा, EQ म्हणल्यावरती काय करायचंय, बॅक आणि लूपचे फक्त ऍड्रेसेस सेम करायचे. बॅकला नवीन ऍड्रेस देऊ नका काय 113 वगैरे. आता LC 113च आहे. नेक्स्ट तुम्हाला जस्ट मॅपिंग करण्यासाठी काय करतो, 113 फक्त पुढे कॅरी करतोय, फक्त ब्लँक लाईन सोडून दिली. Read instruction from file, break into tokens. There are 3 tokens, 1, 2, 3. Take the first token, search in opcode table, not found, means it's a symbol. It is not register name, it is not relation operator name. Search in symbol table, A, found. Now A is a symbol, first token. First token म्हणजे defined आहे, म्हणजे तुम्हाला LC माहिती आहे 113. 113 is a address of A. अपडेट करा आता ऍड्रेस. हा -1 आधी ऍड्रेस नव्हता, मग ओव्हरराईट करा. जर ऍड्रेस असेल आणि परत ऍड्रेस मिळाला म्हणजे ते रिडिक्लेरेशन ऑफ सिम्बॉल आहे. So I'm going to update this now, 113. Defined address मिळाला, defined flag 1 करा. Okay. आता DS का DC माहित नाही. So read the next token, search in opcode table. It is found. It is a DS. DS म्हणजे एवढंच कळतं आपल्याला. It's a declarative statement. Next tokenचा अर्थ काय, लेंथ आहे. DC असेल तर नेक्स्ट टोकनचा अर्थ काय, कॉन्स्टंट आहे. So this is a length. So update the length. Length is now 1. Value will be 0. Now what you'll write here, you can just write here 0 0 and you can write here 0. Okay. Next 114. Increment LC by length of instruction in case of DS. 113 plus 1, 114. परत सेम गोष्ट होणार आहे. Fetch instruction from file, break into tokens. 3 tokens झाले. First token घ्या, search in the opcode table. Not found means it's a symbol. Register नाही, relation operator नाही, search in symbol table, found.
फर्स्ट टोकन म्हणजे डिफाईन्ड आहे, म्हणजे 114 जो करंट एलसी आहे तो याचा ऍड्रेस आहे. सो अपडेट दॅट ऍड्रेस 114. ऍड्रेस मिळाला, डिफाईन फ्लॅग 1. आता आपल्याला लेंथ का व्हॅल्यू बघायची आहे. रीड द नेक्स्ट टोकन. सर्च द ऑपकोड टेबल. इट इज डीएस. डीएस म्हणजे डिक्लेरेटिव्ह स्टेटमेंट आहे. स्टोरेज डिक्लेअर म्हणजे व्हेरिएबल आहे. नेक्स्ट टोकनचा अर्थ आहे लेंथ. सो टेक दॅट लेंथ, अपडेट हिअर. याची लेंथ 1 झाली. ओके, तेवढे इथं झिरोज लिहा. जेवढी लेंथ तेवढे झिरो लिहायचे, तेवढा एलसी इन्क्रीमेंट करायचा आहे. इफ इट इज ADS5, 5 times you have to store 0 here. Remember this. Then again 0 0 and here store 0 here. That's the value which you're copying there. Next, increment LC by length of this instruction 115. Now what is next? Read instruction from file, break into tokens. There are 2 tokens. End and first. Take the first token, search in the opcode table. It is found end assembly directive number 14, assembly directive which indicates the program ends here. तर 2 गोष्टी करायच्यात. इथं प्रोग्राम एंड झाला म्हणजे त्या प्रोग्रामच्या मध्ये जे काही पूल शेवटचा होता, इन द लास्ट पूल which your literals are used, we need to define it here. That's the first thing. So don't forget that. So go to literal table. Your current pool is 1. Current pool's first entry starts from 2. So go to 2 till the next free entry 3. These entries are defined here. So just like this, I'm going to define this literal here equal to 1. Define कुठे केला आता मी? Address 115. So 115 is the address of this one. सगळे literal define करून झाले. Now at the end, we need to have, या एंडला मी मुद्दाम एक वेगळा कोड लिहितोय. This is my own adjustment in coordination with my simulator. -1. आणि आता फर्स्ट सिम्बॉल जो आहे तो फर्स्ट सिम्बॉल, बाय द वे आपण बीचा सगळीकडे यूज फ्लॅग 1 केलेत ना, तिकडे वापरले तिकडे. आय थिंक आय डिड दॅट. यूज फ्लॅग सगळ्यांचे 1 झाले. ओके, डन. आता हा जो फर्स्ट आहे, हा फर्स्ट इथं आपण यूज केलाय. इट्स लास्ट टोकन. लास्ट टोकन म्हणजे सिम्बॉल यूज झालाय. सो फर्स्ट चा यूज फ्लॅग 1 करा. अँड देन ह्याचा मिनिंग काय असतो की प्रोग्राम एक्झिक्यूट होताना हे जे लेबल आहे फर्स्ट इथपासून एक्झिक्यूट झाला पाहिजे. म्हणून आपण जे सिम्युलेटरला सांगायचा प्रयत्न करतोय हे तर ऍक्च्युली आपल्याला सिम्युलेटर त्याने मॉडिफाय पण करायला लागतो. वी कॅनॉट यूज अवर ओरिजिनल सिम्युलेटर. ओके, वॉट आर इन्फॉर्मेशन assembler is passing to simulator, we'll have to modify simulator also. तर इथे मी काय स्टोअर करतोय लास्टला -1 स्टोअर करून त्याचा एक नंबर स्टोअर करतोय की फर्स्टचा ऍड्रेस काय आहे 100. सो राईट हिअर 100. म्हणजे सिम्युलेटरने काय केलं पाहिजे, when it reads this information it should set the program counter of simulator to 100. हे कोणी करायचंय? सिम्युलेटरनी. असेंब्लर सिम्युलेटरचा पीसी चेंज करू शकत नाही. असेंब्लर अख्ख्या असेंब्लर डिस्क्रिप्शन फक्त एलसीचं आहे, पीसीचं नाही. पीसी वर्ड इज यूज इन सिम्युलेटर. एलसी आणि पीसी. एलसी म्हणजे लोड करताना लागतो तो लोकेशन काउंटरला, त्याला आपण इन्स्ट्रक्शन लोड करतो, आणि पीसी एक्झिक्युशन जेव्हा लागतो, विच कीप्स ट्रॅक ऑफ एक्झिक्युशन. इथपर्यंत कळलंय? तुम्हाला आतापर्यंत मी जे काही एक्सप्लेन केलं हा फक्त पास 1 होता. ज्यांनी ज्यांनी स्टेप्स लिहिल्या आहेत मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की आय वॉन्ट क्लिअर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन पास 1 अँड पास 2. मला पास 1च्या स्टेप्स वेगळ्या पाहिजेत, पास 2च्या स्टेप्स वेगळ्या पाहिजेत. मला वाटतं मी ईशानची फाईल बघितली होती, मला असं कुठेही टायटल दिसलं नाही. टुमॉरो आय वॉन्ट टू सी स्टेप्स अगेन वेअर टायटल शुड बी पास 1, एक लाईन नंतर कम्प्लिटली ड्रॉ करा परत, आणि खाली पास 2. पास 1च्या स्टेप्स वेगळ्या, पास 2च्या स्टेप्स वेगळ्या. आणि आज जे शिकवलं हे सगळं तुम्हाला परत नंतर ऍड करायचं आहे. मॉडिफाय युअर डॉक्युमेंट टुडे. इफ यू वॉन्ट सेव्ह इट एज वर्जन 1, टेक इट एज वर्जन 2. मला दाखवताना हे फायनल डॉक्युमेंट दाखवा. आता हे पास 1 झाला. आता आपल्याला पास 2 ला जायचंय. पास 2 काय करणार आहे? पास 2 इज गोइंग टू गो थ्रू इंटरमिजिएट कोड अँड जनरेट व्हॉट? टार्गेट कोड. तर पास 2 ला जायच्या आधी चेक काय करायचं की तुमचे सगळे सिम्बॉल डिफाईन्ड आहेत ना. हे सगळे फ्लॅग 1 चेक करायचे. ह्यातला एकही सिम्बॉल डिफाईन नसेल तर त्याचा अर्थ तो त्याला ऍड्रेस नाहीये, आणि जर ऍड्रेस नसेल तर मी रिप्लेस कसं करणार? हा, लिटरलला ऍड्रेस नाही ही काही प्रोग्रामची चूक नाहीये, तुम्ही त्याला फॅसिलिटी दिली आहे ही तुमची स्वतःची चूक आहे. यू हॅव टू डिफाईन द ऍड्रेस. सगळ्या लिटरला ऍड्रेस असलाच पाहिजे. ओके, आता काय करायचंय? चेक ऑल ऍड्रेसेस डिफाईन्ड. ऑल सिम्बॉल्स आर डिफाईन्ड. सगळे फ्लॅग 1 आहेत. इट मीन्स आय कॅन गो फॉर पास 2. नाउ आय विल कॉल पास 2 फंक्शन. अदरवाइज एक जरी प्रोग्राममध्ये एरर असली तरी
टार्गेट कोड जनरेट करू नका, ती फाईल क्रिएट पण करू नका, एरर द्या, पास्टूला कॉल पण करू नका, प्रोग्राम थांबवा. दॅट्स इनफ. जेवढा एरर शक्य तेवढा डिस्प्ले करा. डोंट स्टॉप ऑन वन एरर. दिस इज नॉट इंटरप्रिटर, इट इज अ असेंबलर विच कॅन डिस्प्ले मल्टिपल एरर्स. जसं मगाशी बघितलं डेमोमध्ये मी मल्टिपल एरर्स दाखवल्या त्या. नाव आय एम गोइंग टू फोकस ऑन target code. All right. Now for target code, what I require is intermediate code. आता मी काय करणार या इंटरमिडिएट कोड मध्ये एक इन्स्ट्रक्शन घेणार आहे. टार्गेट कोड मध्ये आपण काय काय लिहितो? I'll generate target code here. Can you see here? Just a bit. आपल्याला काय लिहायचं? LC. सो लोकेशन काउंटर आपल्याला टार्गेट कोड फाईल मध्ये काय काय लिहायचंय? We want to write here. The wire is going to be issue here now. So I want to write here LC. What is what? 100. Correct? And then आता काय करायचं? इथनं ऑपकोड घ्यायचा. 9 फॉर एक्झाम्पल. ऑपकोड इज 9, रजिस्टर इज 0. ऑपकोड इज 9, रजिस्टर इज 0. अँड देन इथं काय असणार? एक तर सिम्बॉल असेल किंवा लिटर असेल. सिम्बॉल असेल तर त्या सिम्बॉलचा ऍड्रेस घ्यायचा, सिम्बॉल मधून घ्यायचा. लिटरल असेल तर लिटरल मध्ये त्याचा ऍड्रेस घ्यायचा. आता परत काय करायचं? यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पूल. सो फर्स्ट पूल सेट करा. इथं काय 9-0 एज ऍड्रेस काय 113. यू नो द असेंब्लिंग इन्स्ट्रक्शन्स ना, की 9 ला मल्टिप्लाय करा 10 नी, मग त्यात 0 ऍड करा, कॉन्कॅटेशन करा. यू नो होल स्टोरी. दॅट सेम स्टेज, दॅट इज सेम कम्प्लीटेड, काय फरक नाहीये. सो यू रायटिंग युअर 9-0 एज ऍड्रेस काय 113. सो 113. यू नो हाऊ टू जॉईन. देन नेक्स्ट 2-1. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन काय एलसी चाललाय 101-2-1. आता हा जो इक्वल टू स्टार्ट झाला म्हणजे जो लिटरल आहे. सो गो टू लिटरल टेबल अँड टेक दिस ऍड्रेस 107. नेक्स्ट 102-6-1 इक्वल टू 5. इक्वल टू 5चा लिटरलचा ऍड्रेस काय 108. नेक्स्ट 103. ऑपकोड इज 7, आर इज 3. नेक्स्ट सिम्बॉल आहे, इक्वल टू स्टार्ट नाही होत म्हणजे सिम्बॉल आहे. नेक्स्ट ऍड्रेस काय 109. सिमिलरली बी ट्रान्सलेट अदर इन्स्ट्रक्शन्स. आता पुढे 106. 76 बॅकचा ऍड्रेस काय 101. सो राईट हिअर 101. इट्स अ सिम्बॉल. नेक्स्ट 107. आता मला इथं काय दिसतंय? इथं ऑपकोड नाहीये. करेक्ट, ऑपकोड नाहीये, काही नाहीये, इथं रजिस्टर पण नाहीये. इट कॅन बी 00. इथं वाटल्यास मी लिहा बाय डिफॉल्ट. मी तुला कळेल की तुम्हाला इथं काहीतरी इथली व्हॅल्यू प्रोसेस करायची आहे. आता इथं जर इक्वल टू स्टार्ट झाला असेल तर इथं लिटरल ठेवलेले आहेत. हे इक्वल टू काढायचं, सिंगल कोट्स काढायचे, आतमधला फक्त जो नंबर आहे ना तेवढा काढायचा. थोडासा स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग करायला लागतं यासाठी. आणि तो जो 1 आहे तो स्टोअर करायचा इथं 1. नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शनला काय 108 आणि इथे स्टोअर काय करायचं 5. दुसरी गोष्ट मला काय कळलं पाहिजे की जेव्हा पहिल्यांदा इक्वल टू येतो ह्याचा अर्थ इथं लिटरल स्टोअर झालेले आहेत, म्हणजे इथं एलटॉर्ग होता म्हणजे आपला पूल चेंज झाला. आता इथून पुढे जे काय सर्च करायचंय ते नेक्स्ट पूल मध्ये सर्च करायचंय फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स. ओके, फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स हिअर. ठीक आहे. आता पुढं 109 ला काय आता लिहायचं आपल्याला. नेक्स्ट इज 109-5-1. बी हा सिम्बॉल आहे, सिम्बॉलचा ऍड्रेस घ्या. बीचा ऍड्रेस काय 114. सो 114. नेक्स्ट 110 11 इक्वल टू आला म्हणजे लिटरल आहे. आता हा लिटरल घेताना नेक्स्ट पूल मधला इक्वल टू 1 घ्यायचा आहे 115. नेक्स्ट 111 10-0. बीचा ऍड्रेस बी सिम्बॉल 114. नेक्स्ट 112 हा झाला एलसी 00 /0 म्हणजे स्टॉप इथं. सो /0 ची व्हॅल्यू काय एसक्यूएल 0 आहे. इफ इट्स एम्प्टी स्ट्रिंग जस्ट स्टोअर 0 हिअर. सो वी कॅन स्टोअर हिअर 0. नेक्स्ट 113 अगेन 0-0 परत 0 आहे तिथं. सो स्टोअर हिअर ऑल्सो 0. नेक्स्ट 114 ला पण सेम
0 0 0 हा 0 स्टोअर केला मी इथं. नेक्स्ट 115 इथं काय स्टोअर केलं आपण, इक्वल टू स्टार्ट झाला म्हणजे लिटरल आहे. सो स्टोअर इट्स व्हॅल्यू, सिंगल कोट्स मधली जी व्हॅल्यू आहे सिंगल कोट्स काढून टाका, फक्त लिटरल लिहायचा, लिटरची व्हॅल्यू लिहायची 1. देन 115 115 ला आपण काय स्टोअर केलं, आय जस्ट फॉरगॉट. 115 ला मगाशी बी होता, तर बी ची व्हॅल्यू 0 होती, वी फॉरगॉट टू स्टोअर इट हिअर. सो इथं 0 0 आणि बी ची व्हॅल्यू 0 यायला विसरलो मगाशी मी. सो व्हॉट गोज हिअर इज 115 झाला. ADS1 A ची व्हॅल्यू काय आली, AD इज 113, B 114 झालं होतं, सॉरी हे 115 ला आपण इक्वल टू 1 स्टोअर केला होता, दॅट इज डन. हा झाला लिटर होता -1 स्टार्टला एंडला -1 आणि मग इथे तुमचा इथे नंबर आहे तो 100. हा झाला तुमचा टार्गेट कोड. व्हॉट इज टार्गेट कोड, जनरेटेड बाय pass2. हा झाला सोर्स कोड, हा झाला इंटरमिडिएट कोड. This is the complete working of 2 assembler, guys. Literal table, pool table. I explained you assembly directives, LTORG, EQ. कळलं सगळं? All right. So today I think it was overdose for you. खूप झालं आज हे. तर शांतपणे याचा विचार करा. जमलं तर व्हिडिओ मी पोस्ट करायचा प्रयत्न करतो. तुम्ही सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि मग ह्याच्यावरती विचार करा. आज सगळं लिटरल टेबलच्यावरती जे काही आपण आज चर्चा केली, ह्या सगळ्या स्टेप्स नवीन लिहून काढा. कालचं प्रोग्राम वाटत नीट सेव्ह करून ठेवा, कालचं डॉक्युमेंट ते बेटर करा आणखीन. आणि आय वॉन्ट युअर असेंबलर ए आणि ग्रुप स्टुडंट्स विदाउट लिटरल्स, विदाउट लिटरल टेबल, विदाउट EQ, विदाउट EQ पण मला नकोय, ठीक आहे. मला EQ नकोय, LTORG नकोय, मला पूल टेबल नकोय. डोंट वरी अबाउट इट, विदाउट लिटरल्स. इथपर्यंत तुम्ही कम्प्लीट करून दाखवा हे वीकेंडपर्यंत. आणि उद्या मी परत स्टेप्स चेक करणार आहे. आता ए ग्रुप, तुम्ही ए ग्रुप आणि ए ग्रुप प्लस वाल्यांनी जे स्टेप्स चांगले लिहिले आहेत ह्या स्टेप्स ऍड करा. सी ग्रुपनी कमीत कमी विदाउट फुल टेबल, लिटरल टेबल तरी स्टेप्स लिहा. टुमॉरो आय एम गोइंग टू चेक स्टेप्स ऑफ सी ग्रुप स्टुडंट्स. सो जरा ए ग्रुप स्टुडंटची मदत घ्या, चांगला स्टेप्स लिहायचा प्रयत्न करा. उद्या अनिरुद्ध ऐकतोस? अनिरुद्ध ऐकतोय सर. हा, उद्या सी ग्रुपच्या स्टेप्स चेक करायच्यात. ए ग्रुपने बऱ्यापैकी चांगलं काम केलेलं आहे, ते आता लिटरल्स वगैरे बाकीचे ऍड करतील. तर वाटल्यास तू पूजाला सी ग्रुपच्या मुलांचे स्टेप्स चेक करायला सांग आणि तू ए आणि ए प्लस ग्रुपच्या मुलांना पुश करत राहा, त्यांच्याकडनं स्टेप्स अजून चांगल्या बेटर LTORG वगैरे ऍड करून घ्या. ठीक आहे सर. ठीक आहे, चलो. If anybody has doubts, you can ask, otherwise we'll stop here.